السلام عليكم ليكيب، جيسبر راكم بيان. الصحة فطوركم ان شاء الله. النهار ما غلبكمش اللي هما بقالوش ان شاء الله. دوماج يعني ما بقالوش يخلص رمضان. مي الحاجة سبيسيال اللي كانت في هاد رمضان سي بيان لا روبريك تاع سهلات سهراتك. اليوم رانا مع لا انيام ايبيزود تاع سهراتك، بلو بريسيزامون سي لا تخوزيام ايبيزود مع مسيو شاكيب خيشاي. سي تو سكي اون غولاسيون. Bon, هضرنا معاه في les deux premières conférences, tout ce qui est en relation avec le monde de travail, comment trouver son premier emploi, et tout, et tout, et tout. وهذه الخطرة راح نهضروا على un sujet très important, اللي هو soit comment choisir, si on peut choisir d'être employé ou entrepreneur. Donc, Monsieur Chakib, comme on a déjà, qui m'a قلت لكم في deux conférences et c'est la troisième. Et الناس اللي كانوا معنا ماشي غير تعلموا نورمالمون بيستمتعوا من لي زانفورماسيون اللي كان يعطيهم لنا باسكو سيتي دي انفورماسيون تري انتريسونت لي سي ديفيسيل باش تلقى واحد يعطيهم لك. بوغ باش نعاود برك نعرف مسيو شكيب، سي هوم كير براند مانجر ات يونيليفر اي اوسي بي اتش دي سكولر ان دكتورون اون روبوتيك. السلام عليكم مسيو شكيب. Salam alaikum, merci Zakaria. صحفتكم l'équipe. الله يسلمك تازادا، vous allez bien؟ لاباس الحمد لله. J'espère que tout راكم كامل بخير. لا لاباس الحمد لله. Alors, c'est notre troisième et dernière conférence. Donc, ملي بدا رمضان درنا une session على l'employabilité وكيفاش تلقاو لا فوا تاعكم في الخدمة. درنا تاني une deuxième session على كيفاش تلقاو le premier job تاعكم. Et اليوم on a une session على le choix بين l'entrepreneuriat ou là le travail comme salarié. Donc باش نبداو هاد la session, je vais vous faire un partage d'expérience. نحكي لكم انا l'expérience تاعي. Donc c'était هنا وين حبسنا la dernière fois. نحكي لكم l'expérience professionnelle تاعي كيفاش حتى راني نخدم في هاد l'activité اللي راني نخدم فيها en ce moment. Et après le partage d'expérience, حنعطيكم un point très très important اللي لازم ديروه في بالكم كي تجوا رايحين تخيروا الخدمة تاعكم ولا كي تجوا رايحين ديروا un choix de vie. Et après ça, on va on va parler de la matrice de choix اللي هي l'ikigai تاع la dernière fois. Mais دوكا راح ندخلوا plus en détail وراح نشوفوا concrètement وشنو هما les points que vous allez prendre en considération باش ديروا le choix تاعكم. Alors, donc, bon, je vais parler de moi personnellement. En fait, j'ai toujours été intéressé par le khadma, ملي كنت صغير. Donc, que ce soit, en fait, كنت نشوف في la télévision les séries américaines. كنت نشوف بزاف مالكولم، يعرف comme مالكولم. Donc, كنت نشوفهم يخدموا livreur de journaux في امريكان ويخلصوهم يدبروا دراهم. بيان سور انا كنت نروح عند بابا نقول له اسمع نخدم ليفرور دو جورنو منا، يقول لي ما كاش لي ليفري لي جورنو في الجزائر، الناس ما يعرفوش الجرائم في الجزائر. دونك ما فوالا دونك ما كاش كاين واحد خدمه كي تكون صغير في الجزائر ما تقدرش تخدم خدمه هكذا. دوكو واش وليت ندير كي لحقت للسيام جي ديكوفير واحد سيت اسمه لي زافير بوان دي زاد. الوغ لي زافير بوان دي زاد هذا سي ان سيت، سي لو فري بروميير سيت de d'échange de marchandises ou de e-commerce en Algérie بدا قبل واد كنيس. Et les affaires.dz هدايا en fait واش كانوا فيه كانوا الناس فريمون لي قاريين لي ميتريزي انترنت. باسكو راني نحكي لكم انا هذه en 2007 ولا دونك en 2007 c'est pas tout le monde qui maîtrisait internet. Du coup واش كنت ندير كنت نروح لتماك لي زافير.dz نشوف لي بي اس بي لي نينتندو دي اس على ليبوك لي بلاي ستيشن 2 نشريهم لي زافير.dz ونعاود نبيعهم للناس برا في الحومه. Et je gagnais beaucoup d'argent بهاد العفسه قبل ما الناس يديكوفريو لي سيت انترنت باسكو كنت نشريهم فريمون با شير.
et et voilà والناس كانوا ما يعرفوش دونك ما على بالهمش منين نجيبهم، باسكو بكري enfin هذاك الوقت بكري صافي كوميم 15 سنة اللي يروح بنادم اللي تروح تشري عليه هاد العفايس يقول لك جبتها كابا، دونك عنده فاميلتو في الخارج في فرنسا في الانجليز يهبط له ويعطيها له يبيعها، ولا هو يطلع يشريها ويعاود يبيعها. دونك انا سكو جو فوزي جي تروفي اون سورس لوكال اللي هي الناس اللي كانوا يبيعوا سور انترنت. أه حاجه اللي ما كنتش نعرفها على ليبوك، كوم هادوك الناس لا بلوبار مثقفين اللي كانوا يخدموا بانترنت و سي دي جون انستروي قاريين، كنت نطيح غير في ولاد فاميليا، دونك ميم كي كنت صغير كنت نروح بلا ما نخاف، كنت نشري نورمال، ميم دي معايا دراهم اي تو، جو مي سوي جامي في اغريسي. وسورتو سيتي دي جون اللي يستحفظوا، دونك دايما كنت نشري لا مارشانديز جي جامي فيريفيي ولا، دونك سلكت بوندون جي في سا بوندون بليزيور زاني حتى طلعت للليسي. كي طلعت للليسي euh, j'ai commencé à travailler avec un agent immobilier. Donc l'agent immobilier هذا كان يحوز دي زابارتمون في الحومه في الكارتي اللي نسكن فيه، يقول لي بالك ابارتمون شوف لي، قول لي باش نجيب دي لوكاتير وبون هو كي يكريه بيان سور يدي اون مارج. بديت نشوف له باش نكرو لي زابارتمون هذوك، نجيب له كل ما نسمع واحد نجيب له كي يكريه يمي دون كيلكو شوز ا شاك فوا سيتي كوم سا، حتى انا ما وليت انا وليت صوتيتو، فوالا وليت نحطهم انا سور واد كنيس كي بدا واد كنيس، اي كي بدا واد كنيس وليت نحط هذوك لي زابارتمون et voilà et je l'ai loué tout seul. J'avais pas de registre de commerce, j'avais rien dit والو، كنت je faisais ça comme ça et je gagnais plus d'argent. Heu, jusqu'à ce que bon j'ai pris l'argent هذاك et avec un ami نهار اللي كنت terminal زكي هادي je pense ما حكيتها لكش، on a démarré une boîte de communication. Donc on a démarré une boîte de communication هو c'était un infographe وأنا كنت خدمت بزاف commercial. Du coup شكون نديرو، نروح عند الناس نقول لهم est-ce que خصكم les cartes de visite, les flyers et tout ça. يقولوا لي وي، كان عندي ان كاتالوج je sais pas si je l'ai toujours، ان كاتالوج تاع لي كارت دو فيزيت اللي خدمناهم نوري لهم اي تو، يقولوا لي جيب لنا طون دي فوا يمي دوني اون افونس. جو ماركي لي كوموند نديهم له، يفوزي لي كونسيبسيون نامبريميوهم نديهم عند واحد لامبريمور في العاشور نامبريميوهم و اي اون لي ليفري اي اون ايتي بايي. فوالا اون ا في سا بوندون لاني هذيك تاع الباك. ابخي واش صرا جي لوبي مون باك العام الاول ما ديتش الباك باسكو انا كي طلعت الليسي ما كنتش نقرا، طلعت غير نخدم 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 نخدم. سيتي با فورسيمون اون بيتيز مي لو كان قريت جوري لو كان راني افونسيت مليح في بزاف عفايس جوري يو ان ميور ريزولتا في بزاف عفايس. Bref, du coup, euh, bon, après طلعت la fac, عاودت الماك et tout, قريت كسرت راسي دخلت باب الزوار. Pendant que j'étais à باب الزوار je travaillais, كنت نخدم في la rédaction et par correspondance. Donc il y a tourné des articles. C'était du SEO, Search Engine Optimization. J'écrivais des articles ونبعتهم la plateforme هذيك باش يديروا le référencement. Je touchais à l'époque 20 000 dinars pour 300 articles par mois, 300 articles de 200 mots. Donc, il m'a dit que la dernière fois c'était de l'arnaque, mais un qui écoute étudiant, ou t'as un rythme, t'as un babzouar, c'est le bar al bar. Du coup, 20 000 dinars qui écoute étudiant, babzouar, maintenant, c'est excellent. Donc, j'étais bien. خدمتها واحد العام. En parallèle كنت نخدم في لي بواط دو كوم، كنت نخدم لي زاكتيفاسيون. دونك يروحوا يديروا اون بروموسيون في سوبر مارشي ولا نروحوا نحكموا زعما باغ اكزومبل. vous allez trouver ça bizarre كان عندي وحده هكذا في البيرو مي فوالا باسكو سي مون ترافاي. دونك نروح ندير لهم وحده هكذا نقول لهم فوالا عندنا منتوج جديد اذا حبيتوا تشروه جو بريزونت لو برودوي تو سا سي سا واش تخدموا في لي زانيماسيون عند لي بوين دو فونت. Donc, voilà, تربحوا 1500 dinars la journée, 2000 dinars la journée. En plus des 20 000 dinars que je gagnais, c'était génial. شغل j'étais aux anges. حاجة مليحة اللي كنت نديرها ما كنتش نصرف، je dépensais pas mon argent. كنت نقدر نزيد ندخلها نقدر نزير. Et ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à voyager. بديت نديبلاسي، نروح لتونس، نروح للترك، تشيبر، l'Égypte, tout ça. بديت نديبلاسي et je commençais à voir le monde. Donc العام كاع كنت نزير روحي، غير يلحق الصيف كنت نفواياجي. Et plus je voyageais, plus je réalisais que les gens autour de moi faisaient les choses ماشي كيما لازم.
علاش؟ باسكو دزاير سي ان بيي وين كاين دراهم، وين الناس ما تسحقش، وين الناس ماشي لازم تخدم. دونك ميم سي اون في با سوبر بيان، اون في ما عندناش مشاكل، شغل بزاف تخدم ما تخدمش وتعيش. دوكو ça m'a ouvert les yeux de voyager. Donc le meilleur conseil اللي نقدر نعطيه لكم c'est voyager. يا لو كان قلت لكم لتونس par bus et tout ça, mais il faut voyager. Il faut voyager. Du coup زدت خدمت منا jusqu'à ce que لحقت troisième année. كي لحقت en troisième année, j'ai commencé à maîtriser les automates. كي بدات des stages et tout ça, كي بديت maîtriser les automates, j'ai fait un truc simple. Il y avait un concours في باب الزوار, concours du meilleur projet. J'ai linké un Arduino avec un automate pour faire une usine autonome commandée par téléphone. C'était أكبر خدمة خدمتها في حياتي حتى لهذاك الوقت. Donc application mobile مع tout un process Arduino, euh, le mot راح لي, comment on appelle ça, statique, et relier ça en temps réel مع un automate. J'ai gagné. عطاوني كي ربحت عطاوني un stand في la foire. J'ai exposé ma solution. في la foire جاو ليا General Electric قالوا لي voilà la solution عجبتنا, est-ce que tu peux l'implémenter عندنا ناخذوك comme stagiaire. J'ai commencé عندهم, خدمت معاهم stagiaire un mois. Ils m'ont renouvelé pour 2 autres mois. ومن بعد ils m'ont fait un contrat. Donc خدمت معاهم en parallèle que كنت نقرا. J'ai beaucoup appris. Il y avait personne pour m'apprendre لتماك. Donc c'était surtout sur internet. Mais تعلمت parce que كي كنت نقول لهم je veux faire ça زعما هاد l'équipement, خصني هاد l'équipement, يشروا لي اوتومات يدير 4 ملايين 5 ملايين يروحوا يشروه لي. Du coup je pratiquais. La pratique هذيك علمتني. D'ailleurs c'est un truc que j'ai retenu. Même لو كان تسقسيو l'équipe اللي راهم يخدموا معايا دوكا, à chaque fois qu'il y a besoin d'acheter, de payer une solution باش نسيو نتعلموا بها, j'ai pas de problème pour faire ça. Parce que la pratique c'est ce qu'il y a de plus important pour l'apprentissage. Voilà, du coup كي كملت نخدم معاهم, كي كملت الكونترا تاعي لقيت روحي بلي je me débrouillais assez bien. بديت نحط des annonces sur WordKness وبديت نخدم. Alors بديت نخدم عند الناس هكذا. دونك نخدم la maintenance industrielle, câbler les armoires et tout ça. Et j'ai gagné, par rapport à l'époque, j'ai gagné un beau paquet. Du coup, j'ai ouvert un magasin. J'avais un magasin, t'as les gaufres, les jus, tout ça, de la faïence là, et ça marchait bien. Et je ouvrais un deuxième. Et j'avais 2 magasins et j'allais ouvrir le troisième. En bas de ce qui s'est passé, راحت لشيبر. Chypre, c'est Qobras, c'est واحد l'île تحت la Grèce, راحت pour faire du volontariat à ISEC. Mais qui رحت لتماك, j'ai rencontré des gens, ça a changé ma vision des choses. لقيت بلي الناس كاع راهم orientés start-up, راهم orientés les grosses boîtes, les multinationales, راهم orientés في la finance, intelligence artificielle. وهذا اللي نحكي لكم واقيلا 2017 2018 عندها بزاف هاد الحكايه, واحد 5 ans. Ils étaient déjà شغل وين رانا حنا دوكا à l'époque. C'était des universitaires première, deuxième année de fac. Du coup قلت bon, قرايه اللي قريتها هذه كاع ماشي تاع كوكوات. Faut que je fasse un truc dans mon faut que... Du coup, j'ai vendu tout ce que j'avais fait les magasins, j'ai fermé, démarré un bureau d'études. بديت نخدم, j'ai bossé un peu. تعبت شوية parce qu'il y a des gens ما خلصونيش, j'avais pas de registre, مع registre تشقلالة مع les impôts, il y a beaucoup de choses que j'ignorais, c'était de ma faute. Parce qu'أنا ما نعرفش droit, parce que ما تثقفتش في هذا الدومين. Et voilà. Du coup, لقيت روحي باللي صعيب السيرفيس في الجزائر, لو كان ما تعرفش قانون صعيب. Du coup قلت واش ندير, je fais de la fabrication. Alors أنا والبينون تاعي بدينا نخدمو les ascenseurs et les machines. On faisait de la fabrication d'ascenseurs et de montage de A à Z. علاه باسكو ascenseur تخدمو تبيعهولو يخلصك tout simplement. Donc قلنا ما فيهاش مشاكل. بدينا نخدمو, on bossait bien, on avait quelques commandes, mais on avait du mal à vendre. Du coup l'idée que j'avais c'était je dois apprendre à vendre. لازم نعرف كيفاش ندير أنا كنت نقول لازم نتعلم ماركتينغ. ما كانش على بالي كاع شنو كلمة ماركتينغ, مي ليا في راسي ماركتينغ سيتي البيع. سيتي بالماركتينغ اللي الناس يعرفوني. آه، سيتي بالماركتينغ اللي excusez moi que j'ai mis le lien dans la réunion sur Instagram mais les gens n'arrivent pas à, à intégrer. Zaki,
s'il te plaît, le lien تاع الميت كي نحطوه في انستغرام الناس ما يقدروش يدخلوا له نو. سي يقدروا. قال لي on peut pas cliquer le lien parce que ما حطيتوش en lien. وي سي بور D'accord. سا. Hmm, euh, add to your story. Excusez, hein, برك نحط le lien et c'est bon. Voilà, هكذا il est cliquable. Du coup قلت لكم dans ma tête أنا le marketing c'était البيع. C'était donc marketing هو اللي راح نجيب به les clients هو اللي راح الآخر c'était les pubs Facebook, les pubs Instagram. وش بديت postuler pour les postes de commerciaux. Et comme par hasard, mais vraiment par le plus grand des hasards, لقيت روحي خدام في دبي في البيزنس ديفلوبمون. Donc c'était un poste اللي حلوه, j'ai postulé, j'ai été pris. كنت راني شافي هذيك الضربة كنت رايح عندي كليون في البرج ولا في الصيف ولا اي كنت في كروسة رايح كنت لاحق البويرة عيطت لي الديريكتريس ار اش تاعهم وي بونجور اسكو vous êtes disponible la semaine prochaine. Ah oui peut-être. قالت لي est-ce que votre passeport est prêt. قلت لها oui عندي باسبور. قالت لي داكور تسمى جو ريزيرف لو بيي بور الي ا دبي. انا ماني فاهم والو باسكو كنت مازال ما درت كونطرا مازال ما سينيت. قلت لها مي بور اكزاكتومون قالت لي تبدا في دبي لا سيمين بروشين. قلت لها مازال ما سينيتش كونطرا. قالت لي تروح ومن بعد تعاود تولي تسيني ومن بعد تعاود تطلع. قلت لها اوكي داكور. Du coup, alors j'ai sauté une étape. البينوم تاعي كان طلع دار لي ديمارش وراح لفرنسا. Du coup, je me suis retrouvé tout seul. هنا صعبت لي شوية الخدمة parce que je faisais le commercial, la promotion, les pubs, Instagram, tout ça, les conceptions graphiques تاع الكاتالوج تاعنا et tout. ريبوندي لي كليون نخدم في l'atelier et voilà. Du coup صعبت. قلت bon معليش je fais une pause de quelques années. نتعلم مليح. J'apprends à gérer une boîte, j'apprends à gérer une entreprise, après démarrer et en même temps j'aurai un fond. كنت خدمت شوية خلصت شوية j'aurai un fond. Et voilà, c'était ça l'idée. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai accepté le poste طلعت لتماك. بدينا راني شافي première semaine غير les formations. Mais en une semaine le mindset تاعي 360 enfin 180 degrés quoi. It shifted my mindset from donc from head first يعني donc plutôt de j'avais un mindset de fonceur donc l'opportunité اللي تبان نروح معاها mais ça a vraiment changé ma vision des choses. J'ai commencé à avoir une vision des choses plus stratégique, plus posée, plus calme. Et voilà. ومن بعد malheureusement خدمت quelques semaines تماك malheureusement مع الكوفيد قال لك لازم تعاودوا تهبطوا هبطنا. قال لك غير يخلص الكوفيد 2 3 mois تعاودوا تطلعوا. Malheureusement كوفيد ما خلصش في 2 3 mois et du coup on est resté. معليش خدمت business developer في الجزائر. J'ai développé une base de données. Donc c'était une entreprise qui تخدم les revêtements industriels. Du coup مع les usines مع الاخر c'était les clients que je cherchais donc ساعدتني. J'ai beaucoup appris. ومن بعد كرهت j'ai été frustré parce que ضربت عام ومازال ما عاودناش طلعنا لدبي. Du coup j'ai postulé ailleurs. J'ai postulé عند Unilever pour le programme تاعهم Unilever Future Leaders Programme. C'est un gros programme où ils traitent dans des postes de responsabilité pendant 3 ans, avec un rythme intense. Au bout des 3 ans, si vous remplissez les critères, vous devenez directeur. J'ai pris le programme à là, j'ai fait un cycle en commercial, un cycle en marketing, un cycle en trade, un cycle en supply. J'ai fait tous les départements, j'ai eu le poste. Voilà. Euh, et au passage, j'ai beaucoup appris. عرفت عفايس ولا تعلمت عفايس اللي ما كانش على بالي باللي يكزيستيو ولا des choses que je ne savais pas que j'ignorais. Vraiment, c'est dingue شغل واحد à quel point يكون ما يعرفش. Et
et justement c'est l'ignorance اللي تجيب لكم هذيك la confiance en vous. واحد قد ما يكون خاطئ، قد ما يكون ما يعرفش، قد ما حيكون متأكد من نفسه. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on reconnaît un amateur، بنادم اللي راه متأكد من نفسه بزاف، اللي يهضر بزاف، سي هو اللي ما يعرفش، سي ça c'est une règle générale. Alors du coup لقيت روحي تعلمت، voilà تعلمت tout ce qui est commercial, tout ce qui est marketing, tout ce qui est trade. OK, c'est sympa معليش حبست l'entreprise, je gagne beaucoup moins d'argent bien sûr, je voyage plus autant منها جا الكوفيد. Mais معليش en parallèle j'ai commencé à développer mes projets personnels. Donc j'ai lancé une boîte تاع الBTP تاع les travaux bâtiments en 2020. وين يبان لي un projet bâtiment نخدمو، donc tout ce qui est construction et tout ça. J'ai des équipes نخدم معاهم en freelance. J'ai démarré une start-up. Il y a des membres de Select اللي يعرفوها. Donc avec une équipe اللي فيها Zaki, Oussama, Kamal et d'autres personnes peut-être que vous ne connaissez pas. Alhamdoulilah, on avance très bien, on va faire notre lancement prochainement. Et هذا الشيء كامل الحمد لله على كل حال. Mais كيما la start-up et tout ça c'est grâce à l'apprentissage هذايا. Grâce à l'apprentissage تاع le travail en tant que commercial, mais de A à Z. Parce que ما كاش حاجة ديروها ما تفيدكمش، ما كاش حاجة ديروها ما تعلموش منها. Ne serait-ce que تخدموا agent de sécurité ولا livreur ولا commercial mais كلش تعلموا منه. Voilà donc grosso modo c'est à peu près mon parcours. Bien sûr il y avait aussi l'étape d'un doctorat et tout ça, mais bon, ça, c'est pas vraiment important parce que c'est juste académique. Et le parcours professionnel derrière, هذا هو. Donc après vous avoir parlé de ça, euh, je voudrais vous dire نقول لكم حاجة très très importante. Être entrepreneur ou là, être employé, c'est choisir entre devenir entrepreneur et employé, et je vous l'assure, ça n'a rien à voir avec الدراهم. C'est pas parce que tous les entrepreneurs que vous êtes riche ou là que تكونوا employé que vous êtes pauvre. ما كاش كاع منها. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour s'enrichir. L'entrepreneuriat كاين ناس ما يقدرش يخدم شركة. Et أنا واحد من الناس هادوك personnellement, c'est très 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 difficile pour moi باش نخدم في شركة. لو كان زعما je suis pas mon propre patron ما نخدمش. أنا زعما j'ai pas de manager أنا en Algérie. Donc je prends mes propres décisions. Mais j'ai un manager global qui gère toute la région MENA, Nord d'Afrique, Middle East, North Africa, à qui je reporte, mais je lui fais une présentation pour lui montrer l'état d'avancement. Mais بنادم فوق راسي ما نقدرش. Et c'est un mindset. كل واحد كيفاش عقليته. Et donc c'est pour ça اللي تشوفوا الناس يروحوا vers l'entrepreneuriat, même ils se cassent la figure يكملوا فيها. Parce que ça n'a rien à voir avec الدراهم, ça n'a rien à voir avec la richesse. Et c'est la première bêtise اللي يديروها الناس. يقول لك نولي entrepreneur, je vais devenir riche. Non. On peut être très riche en étant employé. Je vais vous expliquer كيفاش. Si vous êtes entrepreneur, الحاجة الأولى لازم تعرفوها, c'est que vous avez une responsabilité envers الناس اللي راهم يخدموا في l'équipe تاعكم. C'est-à-dire, si vous avez des employés, vous devez les payer. Chaque fin du mois, l'entreprise خدمت ولا ما خدمتش، دخلت دراهم ولا ما دخلتش دراهم، l'employé عنده contrat باش يخلص زعما le 27 du mois, le 27 du mois تخلصوا. Lui, il a fait son travail, il a fait ses 8 heures, il a une famille à nourrir, il a des médicaments à acheter, il a de la bouffe à acheter, il doit remplir son frigo. يخلص شهر l'employé تاعك لازم تخلصه. Du coup الحاجة الأولى اللي عندك اللي لازم ديرها في بالك avant de devenir entrepreneur, c'est عندك مسؤولية كبيرة بزاف. الحاجة deuxième, il faut savoir que vous assumez tous les risques. C'est-à-dire, si vous êtes entrepreneur, il y a عندك شركة و نعطيكم un exemple, تخدموا هذا البرودوي. تكنو هذا سي اللي يفاصيو به لاردواز ولا الطابلو ولا سي de l'alcool. Imaginons que واحد un consommateur خدم هذا البرودوي دار له allergie, un enfant تنخنق مات بعيد الشر. واش راح يصرى؟ الو
Donc, je vous disais, imaginez que تخدموا نتوما هاد le produit et que le produit هذا كان défectueux دار allergie لان enfant. واش راح يصرى؟ L'entreprise va être poursuivie en justice. Mais كي نقولوا l'entreprise, شكون في l'entreprise? C'est le gérant, c'est مول la boîte. هو اللي risque la responsabilité pénale. Du coup, إذا هاد البرودوي دار كاش حاجة لان consommateur, انت مول لا بواط تروح للحبس. دونك كيما زعما بتاتر راك تبيع منه مليار في الشهر وقت تفيد 100 مليون في الشهر تروح للجيب، كيما دو جور au lendemain تقدر تلقى روحك derrière les barreaux ولا بيغ، عندك مشاكل مع الناس ولا. Donc le deuxième point à savoir كي تكون entrepreneur c'est que vous assumez tous les risques. نتوما vous êtes le pare-choc تاع l'entreprise. Donc vous avez la responsabilité envers vos employés اللي لازم تخلصوهم. Vous assumez tous les risques تاع les produits تاعكم et à la réputation de l'entreprise. Et après ça, vous avez des charges. C'est-à-dire, vous avez créé une entreprise, une société, une SARL ou une EARL. Vous devez payer votre CASNOS. Vous devez payer lié à l'assurance TACOM. Vous devez payer votre CNAS, plutôt la CNAS des employés TACOM lié à l'assurance TACOM. Vous devez payer les impôts TACOM, même si il y a un minimum à payer. Le minimum, déjà, راهو قريب 6 ملايين في العام. Donc les charges عندكم même إذا ما دخلتوا والو dans une entreprise minimum, et je vous parle par expérience, on a fait la création récemment, l'équipe يقدروا يحكوا لكم, vous allez payer minimum واحد 30 مليون la première année غير هكذا شغل تعطوها من الدولة بلا ما تخدموا والو بلا ما دخلتوا دراهم. Entre la création, les frais de notaire, la paperasse, وهنا بلا la location. إذا ستوكريتوا un local c'est la catastrophe, c'est minimum 30 مليون. Donc عندكم 60 مليون la première année مديتوها للدولة بلا والو. Donc vous assumez encore une fois tous les risques et vous payez tous les frais. Il faut être sûr que le produit est comme Rahimchi avant de vous engager parce que ça c'est un coup de poker. Raconte Kamaro pour de vrai. Voilà, donc ça c'est le troisième point. Les frais et le fonds les amis qu'on a avant de penser à commencer. Donc, ce qui est bien quand vous êtes entrepreneur, c'est que des roues, كي نقول لكم ديروا واش تحبوا ماشي معناتها تنوضوا مع الظهر وتبداو تخدموا. Non, ça veut dire que vous avez une vision, vous avez une image d'un produit Ferrascom, vous pouvez la développer à condition d'avoir les moyens pour. عندكم une équipe, عجبتكم l'équipe هذيك, vous la gardez. Vous vous donnez les moyens de garder votre équipe. Vous recrutez الناس اللي راكم حابين تخدموا معاهم. راك في شركة تاعك واحد ما عجبكش تقول له ما تخدمش معايا. Au contraire, عندك équipe تاعك تخدم عجبوك العباد هذوك tu les recrutes تخدم معاهم à l'aise. Un point très important, la gestion. Dans les multinationales et tout ça, في les multinationales راح تشوفوا باللي كاين زعما في شركة كبيرة هذه حاجة personnellement أنا نكرهها. يدخل معلم سي المعلم سي مسيو فلان سي الكوستيم سي التنفاخ سي دير كدا دير كدا دير كدا. الوغ كي تكون زعما انت في الشركة تاعك ما تحبش هذه العقلية تقدر تجيري الشركة تاعك كوم سيك دارك كوم سيك سي تا فامي كوم سيك العباد كاع راهم شغل خاوتك. Et d'ailleurs c'est ce qu'on voit في les startups. دوكا les startups modernes راهم كاع هكذا. ما كاش هاد العقلية تاع دير كدا دير كدا غير كدا غير في الجزائر malheureusement. Du coup هذا c'est هادوما les points positifs. Si vous avez une vision, vous pouvez la concrétiser avec une startup. إذا عندكم une cause qui vous tient à cœur زعما ماشي عجبتكم la situation تاع les enfants في الجزائر, vous pouvez faire quelque chose pour améliorer ça. ماشي عجبتكم la situation تاع la femme algérienne, vous pouvez changer ça. Vous avez les moyens pour. Voilà, donc si vous avez une boîte qui est profitable, تقدروا ديروا حاجة, تقدروا vous réalisez vos rêves ou vos ambitions ou là, et surtout vos ambitions sociales. Vous pouvez changer le monde à votre niveau. Voilà, donc واحد كيما Bill Gates, il a éradiqué la malaria en Afrique. La malaria était présente dans tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Donc من la Mauritanie حتى le Zimbabwe, donc حتى قريب l'Afrique du Sud, Bill Gates, il a éradiqué la malaria. Maintenant, il est en train d'éradiquer le manque d'eau. Il a financé des startups qui développent des machines de traitement des eaux usées. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire quand vous êtes entrepreneur.
vous pouvez concrétiser votre vision. Voilà, donc on a parlé je vous ai partagé mon expérience personnelle, on a parlé des risques de l'entrepreneuriat, on a parlé de ce que vous pouvez faire, on a des bienfaits de l'entrepreneuriat. Maintenant, on va parler du fait d'être employé. بزاف ناس يشوفوا بلي être employé c'est تخدم تخلص 2 ملايين 3 4 في الشهر فوالا كل شهر راك خدام 8 4 تسنى حتى تلحق شهرية عندك شهر فاكونس في العام تشوف وين تروح كي إذا كانوا دراهم كانوا إذا ما كاش ما كاش من داك تقيس ورثة من داك يبعثوا لك بريم من داك ابل من داك حاجة فوالا من داك تبان لك افير ديرها تقريبا سي فو سي با سا être employé الحاجة الأولى être employé il faut voir ça comme une échelle c'est-à-dire واش حاب يقول إذا اليوم راكم en début de carrière تخلصوا 3 ملايين 4 c'est normal c'est tout à fait normal on est tous passés par là mais 5 ans plus tard تكونوا تخلصوا 3 ملايين 4 c'est pas normal un employé doit toujours se développer ماشي كيما كانوا والدينا ولا peut-être جدودنا بكري pour certains تخدم في شركة زعما راك في usine خير تلقى تخدم في الusine هذيك في البوست هذاك non c'est plus ça être employé maintenant c'est c'est se former c'est s'améliorer c'est monter en grade c'est-à-dire إذا راك تخدم في un poste بديت اليوم à l'âge de 24 25 ans دخلت تخدم راك تخلص 3 4 راك je sais pas نهضروا peut-être في l'automatisme راك technicien au bout d'une année لازم تكون تعلمت كابلي au bout de 2 ans تعلمت كابلي بديت تفهم les automates au bout de 3 ans راك تميتريزي les automates تولي ingénieur ما توليش technicien au lieu de toucher 30 000 dinars tu vas toucher 50 000 3 ولا 5 تقولوا لي c'est la même chose là c'est presque le double du salaire راك toucher 50 000 dinars براتيكي عام عامين في les automates في البيرو d'études هذاك au bout de 5 ans راك ingénieur senior confirmé واش تقدر تبوستولي في ملتي ناسيونال تروح تخدم في سيمنز ولا في شنايدر tu vas toucher le double du salaire تولي دي 100 000 دينار تولي دي 10 ملايين سيمنز واش تربح معاهم ولا شنايدر لي فورماسيون يبعثوك ليترونجي تفورما يفورميوك هنا اون لوكال يولي عندك ان بورتفوي كليون تولي تعرف الناس تولي تعرف مليح لي زيكيبمون ويولي يعرفوك في لي زوتر ملتي ناسيونال دوكو في لي زوتر بواط راح تافونسي تقدر تتريكروتا في اون اوتر بواط في لي بواط لوكال تولي معروف دونك في واحد يخدم في ملتي ناسيونال لو كان يحب يروح لشركه بريفي الجيريان واش حيروح كوم انجينيور حيروح كوم ديريكتور دونك من انجينيور في ملتي ناسيونال تقدر تروح ديريكتور دوزين dans une boîte privée تولد 20 مليون دوبليتو الصالير تاعكم encore une fois تقدر تجيكم opportunité d'expatriation les augmentations de salaire في البريفي في les multinationales ماشي كيما في les boîtes الاخرين c'est des pourcentages chaque année du coup chaque année عندك 10% ولا d'augmentation de salaire du coup هذا العام راك تدي 10 العام الجاي حتولي دي 11 بلا والو بلا promotion بلا والو donc voilà c'est ça vraiment être employé et chose qu'il faut savoir les multinationales واش يمدوا لكم à un certain niveau qui est au grade de manager vous avez des actions تسمى عندك اسهم في الشركه هذيك دونك كي الشركه تدخل دراهم انت ثاني تولي تدخل دراهم اذا هذا العام شركه دارت ان بون شيفر حتدي انت بينيفيس من هذاك لو بون شيفر bien sûr il va dépendre du nombre d'actions اللي عندك mais نقولوا je sais pas sur une boîte qui fait 1000 milliards في العام وانت عندك des actions قسم 100 مليون je sais pas راح تدي peut-être مليون voilà du coup c'est ça qu'il faut garder en tête pour le truc, le concept d'être employé. Parce qu'il faut savoir qu'un DG en Algérie, directeur général de Sharika privé, ou là, يعني les grosses boîtes, hein, كيما بيمو كيما بالماري كيما un DG a يدي أكثر من 100 مليون في الشهر. Je sais pas إذا عندكم هاد l'information لا لا لا. Donc un directeur commercial ولا حاجة هكذا تاع une grosse boîte غيدي واحد 30 ولا 40 مليون في الشهر. Donc c'est des salaires qui sont quand même intéressant شغل بهذاك لو salaire en Algérie ما راح يخصك والو حتعيش vraiment مليح du coup encore une fois ou là pour résumer vous voulez être employé ديروا في بالكم بلي être employé ce n'est pas statique ماشي تحكم بوست تقعد فيه non c'est se former c'est avoir un plan de carrière et c'est ça c'est ce qu'on appelle le plan de carrière c'est
dans 3 ans, je vais être là, dans 5 ans, je vais être là, dans 10 ans, je vais être là, dans 20 ans, je vais être là. C'est ça le plan de carrière. Être employé, en quoi c'est intéressant? Vous êtes assuré. Vous avez un salaire régulier chaque mois. Vous n'assumez aucun risque. الخمسة تكمل خدمتك ولا ستة ولا pour certains postes de responsabilité peut-être راح تزيدوا تخدموا في الليل mais bon vous êtes généreusement récompensé ou la payé pour ça ça va pas vous gêner et du coup euh, le fait que تكون employé ما عندك aucun risque aucune responsabilité في حياتك يخلصوا les horaires de travail تاعك c'est bon. Du coup, être employé à partir d'un certain salaire, c'est vraiment très, très intéressant. Et je vous le dis, personnellement, Anna, dans quelques mois, je compte arrêter avec cette entreprise. Et je sais que je vais faire une bêtise. Parce qu'à la valable arriver à un certain niveau, ce serait très intéressant pour moi d'être salarié. D'un point de vue financier, ce serait plus intéressant que d'avoir une boîte. À l'âge, parce que quitte qu'on a qu'une boîte, تخدم صباح لليل. Tu es ton propre patron, du coup, ما عندكش excuse. ما تخدمش تخسر دراهم ما تخدمش كاين ريسك voilà euh, donc encore une fois être employé c'est intéressant نعاودو نولو دوكا le ikigai ikigai اللي هضرنا عليه la dernière fois bon قبل ما نولو l'ikigai راحوا برك نشوفوا le four cash quadrant تاع روبرت كيوساكي اللي يقول لكم باللي il y a 4 types de rentrée d'argent اللي هما l'employé, le freelanceur, le business owner et l'investisseur. Le plus gros de votre argent, vous allez le gagner l'investissement. Si vous êtes investisseur, vous allez gagner beaucoup d'argent. C'est simple. تنفستي مليار المليار هذا كل عام يجيب لك 10 ملايين ولا 20 مليون ولا 100 مليون خلاص c'est bon c'est du passive income راك قاعد ودراهمهم يدخلوا et c'est ça le but. Le but c'est de prendre sa retraite, de ne plus travailler et de gagner de l'argent en même temps. Du coup voilà du coup le but هذا هو باش تنفيستي لازم لك دراهم ماشي لازم تكون بيزنس اونر ولا فريلانسر ولا امبلوي لازم لك جوست دراهم دراهم peu importe كيفاش تجيبهم donc en étant employé vous gagnez de l'argent que vous pouvez investir en étant freelancer كيف كيف en étant business owner ou l'entrepreneur كيف كيف il y a une histoire تاع واحد c'est une histoire très connue aux États-Unis تاع واحد la secrétaire je sais plus comment elle s'appelle بدات تخدم à l'âge de 22 ans comme secrétaire حياتها كاع تخدم secrétaire jusqu'à l'âge de 62 ans donc خدمت 40 سنة واش كانت دير راجلها ثاني كان يخدم elle n'a jamais dépensé son salaire. الصالير تاعها كانت انفيستي في واحد لو فون دانفستيسمون اسمه S&P 500 qui est le plus connu aux États-Unis. نهار اللي دات لا روتريت تاعها à l'âge de 62 ans كان عندها 7,8 millions de dollars من هذاك لو بتي صالير تاعها. علاش؟ باسكو كاين سكون ابل كومباوند انترست. دوك انت كي تنفيستي 1000 دولار 1000 دولار هذيك زعما العام هذا جابت لك 100 دونك يولي عندك 1100 العام الجاي راح تنفيستي 1100 العام اللي راح تنفيستي 1211 etc etc etc. Donc pendant 62 pendant 40 ans l'investissement تاعها كبر حتى 7,8 millions d'euros de dollars. Et ça dépend aussi du cours de l'action. Donc, il a investi dans certaines actions qui m'a Tesla, les tirera en 2000, en 2007 plutôt, 10 dollars et en 2020 on l'a dit à 300 dollars. Forcément, l'investissement تاعك راح يكبر بزاف. Voilà. Donc, le but, encore une fois, c'est de prendre sa retraite et de devenir investisseur. Pour être investisseur, il faut juste de l'argent. Donc, employé ou entrepreneur, peu importe. نهضروا دوكا على لو ولا نعاودو نولو للإيكيغاي اللي هو لا raison de vivre تاعنا ولا لا باسيون تاعنا. Donc toute cette introduction ولا كامل الهضرة هادية c'est juste pour vous dire حاجة que le fait de prendre le choix d'être entrepreneur ou employé n'a rien à voir مع الدراهم. C'est un choix qu'on fait par rapport à son désir personnel, ou là à sa passion, ou là à sa mentalité, à sa personnalité.
Il y a des gens qui ne peuvent pas être employés, il y a des gens qui ne peuvent pas être entrepreneurs. Par contre, dans certaines boîtes, qui sont les startups, les employés peuvent être entrepreneurs. Parce que dans une startup, les employés prennent des décisions. Il y a une dizaine d'employés, كامل عندهم كلمتهم, c'est en phase de développement, et on sent l'aspect entrepreneurial. C'est pour ça que vous voyez, les startups américaines, il y a beaucoup d'employés, de gens qui ont commencé comme employés dans une startup, les qui ont fait à 5, 10 personnes, on met de grands entrepreneurs qui m'ont aidé PayPal Mafia. Donc, c'était les 15, je pense, fondateurs de PayPal ou les 15 owners de PayPal, les actionnaires l'oulil, منهم Elon Musk, Peter Thiel, le fondateur de LinkedIn, etc. Donc, comme ils étaient employés en quelque sorte, ils avaient des actions, ils étaient employés. En tout cas, c'est tous des entrepreneurs, et des startups qui valent plus d'1 milliard de dollars, donc même des licornes. Donc, le shahada ne doit pas être motivé par l'argent, mais par la personnalité تاعكم et vos désirs et votre vision. نتوما كيش راكم حابين تكونوا في الفيوتشر، كيفاش راكم تيماجينيو روحكم، كيفاش راكم حابين تشوفوا روحكم، وشنو هو لو نيفو دو في اللي تقبلوا به ولا لو ستاد اللي رايحين تقبلوا به. Et bien sûr dans tout ça رايحين تشوفوا حاجة اللي تحبوها، حاجة لو موند يسحقها، حاجة تقدروا تخلصوا عليها، وحاجة اللي تعرفوا ديروها. Donc le but تاعكم c'est de faire un truc que vous aimez. Il faut toujours, you always have to try to do something that you love. You always need to do something that the world needs. وبيان سور il faut هاد لي دو تروك لازم تكونوا تعرفوا ديروهم، ولازم لو موند يكون واجد باش يخلصكم عليهم، ولا الناس يكونوا واجدين باش يخلصوكم عليهم، sinon vous n'allez pas gagner d'argent. Voilà. Grosso modo, c'était la clôture اللي كنت حاب نديرها معكم pour vraiment vous expliquer que ça n'a rien à voir avec l'argent, et j'insiste sur ce point. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était l'approche les couteaux de Senofeha? Est-ce que c'était clair pour vous? Ou là, est-ce qu'il y a de l'ambiguïté pour vous par rapport à tout ce que je viens de vous raconter? Bon, de ma part, merci beaucoup, Shakib, parce Ouais. que بدات لي كاع sincèrement بدات لي كاع لا فيزيون تاعي. كنت نشوف لا سول بون لا ميور سوليسيون سي لونتربرونيا او لا. Maintenant كاني نشوفها فايس وحده بون l'entrepreneuriat après bien sûr كي عندك l'investissement. Mais maintenant parlons même d'être employé finalement ماشي حاجة grave. سي faut juste تعرف وقتاش تخير هذه وقتاش تخير هذه. Bah oui, تكون employé qui est avancé شوية في la carrière تاعك, franchement c'est intéressant. نعطيكم ce qui me motive, c'est les exemples chiffrés. Si je vous donne un exemple chiffré par exemple, euh, راح تخدم عند LGE, General Electric. General Electric تخدم في النور, راح تدي un salaire qui avoisine entre 70 000 et 140 000 dinars. Donc بين 7 ملايين و 14 مليون. Ça dépend le niveau تاعك. إذا راك سينيور ولا لا كوم انجينيور. تخدم في الصحراء راح تدي جوسكو دوبل. دونك تقدر تخلص عليك ب 30 مليون في الشهر لو كان تخدم في الصحراء. كي تكون في الصحراء كي تولي للنور باسكو سي 4 4 4 سيمين 4 سيمين. كي تولي للنور راح تدي لو سالير تاع لو نور. الوغ نقولوا كما خدمت ومن بعد طلعت ليد انجينير دونك شيف ديكيب. يفو تزيد 30% الصالير تاعك ومن بعد طلعت سينيور دوبلي الصالير تاعك. كي تولي سينيور سينيور معناتها ماناجر عندهم ولا ديريكتور دو ديبارتمون. كي تولي سينيور راح يعطوك دي زاكسيون. تسمى يعطوك زعما شاك اني يعطوك قيس 200 مليون اون اكسيون. جو دي 200 مليون تشوكيكم مي وي هذا بونوس ماشي صالير. هذه اون بلوس دو فوتر صالير. Et هذه تلحقوا لها au bout de 10 ans ولا 15 ans خدمة عندهم. دونك au bout de 15 ans خدمة انت تكون تخلص 40 مليون ولا 50 مليون في الشهر, وكل عام يزيدوا لك دي زاكسيون قيس 200 مليون, وهذوك لي زاكسيون شاك اني يجيبوا لك واحد 20 مليون فايدة ولا 30 مليون اون بلوس دو سالير تاعك اي دو بونوس. اي نهار تحب تخرج تعاود تبيع لهم لي زاكسيون هذوك. دونك اون في اون بتيت سيمولاسيون تخدم عندهم 10 سنين اون طونكو سينيور, اي شي با تخلص 50 مليون
في الشهر راك 600 millions, donc 6 milliards, plus le bonus annuel تاعك راك 10 milliards, plus les actions راك peut-être à 15 milliards ou là bon, pas 15 milliards, mais peut-être à 12 milliards d'actions. C'est énorme. C'est énorme. تخرج من عندهم à l'âge de 45 ans, 50 ans. تلقى عندك 10 ولا 12 مليار في الكونت تاعك تقدر تحل usine carrément بلا ما تسنى حتى واحد. Donc oui, ça peut être intéressant d'être salarié dans certains cas, à condition de le faire dans une boîte qui paye bien. Et d'ailleurs, comment les grosses, إذا تسمعوا les FANG, FANG, F-A-A-N-G, Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Google. C'est les 5 ou les 6 plus grosses boîtes de tech dans le monde. Comment elles retiennent leurs employés? Dans Google comme project manager, j'ai un collègue qui est chez Unilever, qui était chez Unilever les USA. J'ai fait un projet avec lui. On m'a démissionné. قال لي أنا رايح Microsoft comme senior program manager. Il s'appelle David quelque chose. Il touche 250 000 dollars في العام. يخلص 5 ملاير في العام. سيد في عمره 30 سنة. يخلص 5 ملاير في العام. Donc c'est quand même intéressant de bosser chez ces boîtes-là. Et surtout les هيك في الامريكان, en plus du bonus annuel اللي عنده et des actions. Donc les boîtes, elles ont trouvé un moyen, le moyen de dissuader les gens d'aller vers l'entrepreneuriat. Donc البنادم اللي راح يولي entrepreneur باش يولي يربح 1 million d'euros ولا 1 million de dollars في العام, يبريفير يروح يخدم عند جوجل ولا فيسبوك يخلص 250 000 دولار في العام, ما ياخذ حتى ريسك. Et voilà, il gagne beaucoup d'argent, il avance في حياته. Et au bout d'un moment, يلحق نهار وين راح يولي يدي هذاك لو salaire. Donc voilà, c'était juste un commentaire par rapport à ce que tu as dit, Zaki. Si vous avez n'importe quelle question, là, comment intégrer ces boîtes ou là, qui fasse le genre d'opportunité, ou là, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat. شايف، عندي une petite question ce qui تفضل. concerne l'offre bénévole على ايزاك. Oui, بون دخلت لا ديرنيير فوا للسيت تاعهم يا لونطون شويه ملي سمعت بهم واش يديروا جي با بيان كومبري. دخلت لا ديرنيير فوا لو سيت تاعهم شفت باغ اكزومبل لي زوبورتونيتي اللي يمدوهم ايتو. مي اسكو عندك بلوس ديكسبليكاسيون ليهم واسكو تو كونساي تسيي بروفيتي من وحده من لي زوبورتونيتي تاعهم ولا لي زوفر تاعهم. d'accord, je vais t'expliquer brièvement, mais avant ça, j'aimerais juste vous dire quelque chose. Il y a une personne qui vient de rejoindre la réunion Tana, qui s'appelle Hakim Hamdad. Donc, c'est un très bon ami qui était avec moi à l'université. Hakim, كان يقرا électronique في l'USCHB, on m'a dit il a fait ses démarches à France. Bien sûr, il était major de promotion dans les bacs depuis le jour où il est à l'université de Lille. بالعقل برضه Et, بالعقل. et voilà, il est spécialiste dans les véhicules électriques où maintenant il fait du développement chez Valeo. Donc voilà, après la réponse, la question تاعو, si tu peux te présenter, juste donner quelques petits conseils, expliquer ton parcours à les études en France et le travail, ce serait magnifique. Donc, je vais te mettre dans le contexte. Donc, l'équipe, c'est le club CELEC, l'USTHB, et c'est une série de conférences pour l'employabilité et et comment trouver sa vocation et sa voie professionnelle. Ça marche. Avant tout, salam alaikum gars. صحة رمضانكم صحة فطوركم. Vas-y, je te laisse continuer la question تاع صاحبنا et puis je pourrais reprendre le relais après si tu veux. Ok, ok. Alors, pour ISEC, donc ISEC est un organisme global ou la mondial, tel volontariat. Le siège تاعهم جاي en Pologne et le but تاعهم, c'est vraiment d'encourager l'échange culturel entre les différents pays. Qui تروحوا في ISEC عندكم 3 formules. À l'époque, il y avait 3, donc تبدلوا. كان كاين Global Volunteer, Global Entrepreneur, Global Talent. Global Volunteer, qui est la plus facile, تروحوا ديروا l'entrepreneuriat في بلاد واحدة أخرى pendant 6 semaines ou le فوق. Donc, vous allez participer dans des projets, soit de rares, vous sauvez les animaux, vous participez au nettoyage des plages.
ولا des forêts, plantation des arbres, etc. pendant 6 semaines. هما يشوفوا لكم وين تباتوا وهما يشوفوا لكم هما يبرينوا شارج تما l'accommodation تاعكم دونك المباتة تاعكم والماكلة تاعكم. C'est très intéressant. نتوما تخلصوا غير البيي تدو معاكم شوية مصروف. Moi, j'ai adoré cette formule parce que voilà, qui écoute étudiant, j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, je pouvais me permettre de payer le billet, mais باش تبات par exemple 2 mois à Chypre باش تخلص المباتة تاعك في Airbnb à 50 euros la nuitée, c'était impossible. Donc oui, pour voyager, iSeek c'est une bonne formule. La deuxième formule qu'ils proposaient, c'était Global Talent, وين يسيبوا لكم des stages en entreprise à l'étranger. Mais donc, ou là, ils ont changé le nom. La troisième et dernière formule, c'était Global Entrepreneur, où ils battent comme traitement dans une startup pour développer vos compétences entrepreneuriales. Donc, est-ce que c'est intéressant? Oui, extrêmement intéressant. Si vous pouvez le faire, faites-le, parce que vous allez être en contact pendant plusieurs semaines, plusieurs mois avec des étrangers du même âge. هتشوفوا déjà la différence culturelle تاعنا, هتشوفوا l'impact de l'éducation algérienne qu'on a reçue de nos parents et qu'on a reçu de notre système éducatif على العقلية تاعنا والcomportement تاعنا. je vais te raconter des anecdotes صراو تماك j'ai vu des choses زعما اللي داروهم des Algériens اللي كانوا معايا, des comportements qui m'ont ouvert les yeux sur certains comportements تاعنا. Donc voilà. iSeek, il faut savoir تاني que عندك des frais à payer, تخلص واقيل 20 000 dinars ولا 15 000 dinars كي تجي رايح تخلصهم هنا en dinars et le reste يتخلص تاني تماك en euros واقيل 50 euros. Donc grosso modo عندك واحد 30 000 dinars grosso modo à payer. Sinon تخلص البي تاعك ودي معك دراهم باش كش ما تصرف. Voilà, ça répond à ta question, Zaki. Oui, ça répond très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, c'est Hakim, من فضلك. السلام عليكم سي حكيم. السلام عليكم. شكون نهار رمضان ان شاء الله تكون بخير. صحة رمضانكم كاع. يا خويا صافي بليزير, تشرفنا انك راك معنا لهنا في الميتي تاعنا. Et le plaisir est partagé. Je suis agréablement surpris de voir qu'il y a des choses qui s'organisent comme ça. Et surtout, qu'il chauffe les anciens taouana, l'entourage qui sont activement, qui participent activement à les événements. Franchement, ça fait plaisir. En tout cas, merci en tout cas pour l'invitation, Shakib. Je vais commencer par me présenter Balek pour tout le monde. Donc, comme Shakib l'avait dit, j'ai fait mes études Bab Zouar, donc j'ai fait électronique. Donc, j'ai fait première année, deuxième année, fait Bab Zouar. Au bout de la deuxième année, je suis parti en France, à Lille, pour faire une formation pareille d'électronique. Ensuite, donc, j'ai fini ma formation d'électronique. C'était une formation généraliste en électronique, système automatique, donc un peu comme ce qui est fait Bab Zouar. La première chose que j'ai constatée déjà, si je peux le partager, c'est que qui dit le français, la première chose que j'ai constatée, c'est que c'était beaucoup plus simple que ce qu'on avait fait Bab Zouar en termes de difficulté d'examen. En fait, l'idée de se dire que les études en Europe peuvent être plus qualitatives, c'est pas du tout au niveau du test ou de l'examen, mais c'est vraiment au niveau de la formation. Et donc, ce qui était vraiment frappant, c'est ça, c'est que tu es en Europe et tu te rends compte qu'avec le bagage des détours Bab Zouar, tu arrives facilement à avoir des résultats excellents par rapport à tout le monde. Et du coup, voilà, ça c'était franchement le point positif que je garde de ma formation Bab Zouar. Et je tenais à le dire parce que c'est important de savoir ce que vaut la formation l'Erakou d'Erofea. Après, c'est vrai qu'en termes de finalité, quand on arrive à la fin, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les diplômes de licence et de master, c'est là où ça pêche un peu Bladna, je trouve. C'est au niveau peut-être des opportunités de stage et de l'insertion professionnelle, malheureusement. Mais c'est juste à ce niveau-là. Et j'espère que ça a évolué depuis. Je pense que Shakib peut en témoigner.
Mais voilà, la vraie différence qu'il y a vraiment entre, en tout cas de mon point de vue, entre le système universitaire, en tout cas, Bebzouar, et en France, c'est vraiment la fin, c'est vers la fin quand on vient s'insérer dans le milieu professionnel. Et donc, c'est là où je trouve qu'il y a une différence, où en France, tu as le cadre qu'il faut pour vraiment te lancer dans la vie pro, passer de la théorie vers la pratique, mais concrète. Et ça, malheureusement, voilà, faut avoir l'opportunité de travailler dans un grand groupe ou une multinationale pour pouvoir mettre en pratique de manière concrète la théorie qu'on a appris. Donc, Dorka, moi, j'ai eu la chance de continuer dans mon parcours. Donc, j'ai fait un parcours électronique. En master, j'ai fait une spécialité en système automatique et en spécialisé en véhicules électriques. Et donc, Dorka, je travaille chez Valeo. Je pense que c'est un équipementier automobile. Donc, il fournit des composants pour les voitures. Et les composants, ça peut être tout. Donc, ça peut être des contrôleurs, ça peut être des moteurs électriques, des essuie-glaces, un peu de tout, des actionneurs électroniques aussi. Donc, l'équipe اللي نخدم معاهم, on travaille sur donc, en fait, un powertrain pour la petite mobilité. Donc, en gros, pour vous donner le contexte, en ce moment, sur la mobilité, il y a pratiquement, on va dire, 3 révolutions qui s'opèrent. Il y a la première qui est l'électrification de la mobilité. Donc ça, c'est le passage vers l'énergie électrique, la mobilité de manière générale. Ensuite, il y a la digitalisation du milieu de l'automobile, c'est-à-dire tout ce qui est ADAS, aide à la conduite et jusqu'au niveau de l'autonomie. Et la troisième maintenant révolution, c'est la mobilité. En fait, c'est la mobilité douce. Donc, c'est complètement un changement dans la vision de la mobilité, c'est-à-dire qu'ils sont en train de revoir un peu comment on aborde le besoin de la mobilité dans les sociétés modernes. Donc, en gros, aujourd'hui, la mobilité, c'est عندك طوموبيل, عندك train, عندك avion. Et en fait, en Europe, ils sont en train de se dire les moyens de transport qu'on a aujourd'hui sont surdimensionnés par rapport aux besoins généraux qu'on a sur les villes, les grandes villes notamment, où je n'ai pas besoin de prendre mon SUV, je نروح للخدمة. Et donc, finalement, cette troisième révolution, c'est la mobilité douce. Et ça passe par des petites voitures, donc, mais vraiment des types, je ne sais pas, Twizy, Citroën Ami et tout. C'est des véhicules genre un peu comme la Smart, en tout électrique. En fait, l'idée, c'est le plus léger possible, le moins de batterie possible, le moins de puissance possible. Genre, le juste nécessaire pour se déplacer et donc ça, c'est l'un des axes de la mobilité douce. Et il y a aussi après tout ce qui est donc trottinette, il y a les vélos à assistance électrique qui sont en train de monter en puissance bzaf en Europe. Je ne sais pas est-ce que ça commence à arriver, mais en Europe ça explose. Et typiquement, l'équipe Winnerdem, on travaille sur 2 produits phares. Le premier, c'est un powertrain pour les petites voitures, donc type Smart. Et donc, typiquement, j'ai intervenu sur le développement du Powertrain Control Unit. Donc, c'est un contrôleur qui gère la communication, le moteur, la batterie, toutes les interfaces du véhicule pour répondre aux besoins du driver. Donc, tu mets drive, tu accélères, le véhicule roule. Mais en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'il y a toute une gestion, on va dire, de l'intelligence véhicule pour assurer justement pour répondre aux besoins du conducteur tout en respectant les limites physiques du système. Donc ça, c'est purement de l'électronique et du système embarqué et un peu d'automatique puisqu'il y a des lois de contrôle derrière. Puisque, par exemple, tu demandes imaginons une fonction simple, l'assistance de démarrage en côte. Donc, tu arrives dans une côte, tu as la pédale d'accélérateur. Le véhicule, pour qu'il ne recule pas, il faut derrière mettre un système, une régulation de vitesse à 0. Donc, c'est des lois de contrôle. Et donc, tu as la notion automatique qui rentre dans certaines fonctions. Donc, franchement,
Le domaine des systèmes embarqués pour les gens qui font de l'électronique et de l'automatique, c'est vraiment on va dire, le métier qui réunit toutes les notions اللي تعلمناهم en électronique et en automatique. Après, il y a des notions de systèmes embarqués temps réel, enfin, تتعلمهم في le terrain parce que clairement, la fac, tu n'as pas toutes les contraintes, tu n'as pas tout le matériel et tout. Donc ça, une fois que tu es dans l'industrie, tu commences à prendre en main les contrôleurs, les différentes contraintes de temps réel. Voilà, donc Hakim, ça, c'est... Ouais. bon, j'ai deux questions. Bon, la première, c'est hier, وقتاش نديرو ستارت اب وقتاش نحلو ستارت اب. واحد جبنا غا ميم طون سافوار en Algérie, viens on fait une start-up de véhicules électriques. يا خويا il faut... le- le- il nous faut juste un peu de temps. Après, franchement, je suis pas contre l'idée. Je pense que ça va arriver, le Zaïre. Après, C'est déjà arrivé, il y a une start-up et malheureusement c'est des Camerounais, c'est une start-up africaine ils font quoi? et ils font les vélos électriques assistés. Donc les vélos électriques assistés هادو pour l'équipe, c'est quoi? C'est vélo normal وفيه واحد un petit système كي تكون في طلعه زعما يعاونك يدور روضه يبيدالي معاك avec de l'électricité تسمى يمشي بموتور d'électricité. وحبوا يديروها في ارديس يقولوا فيها صا ارديس دونك قلت لك ارديس صابلات حكيم اذا ما لحقتش بالصابلات سي لو بارك اللي داروه في لا موطونيير في طريق تاع البحر تاع الجي D'accord. داروا ايزون اميناجي ليسباس هذاك وين واد الحراش اي تو سا وين كانوا يبنوا هذيك لا موسكي دونك كملوها اي تو ايزون تو اميناجي داروا اون برومناد لتماك et في la promenade هذيك ils voulaient louer les vélos électriques et c'est en cours ils sont en phase d'obtenir des autorisations et ils n'ont aucun concurrent. Donc Ouais. voilà, ce serait quand même intéressant. Et on peut discuter business tout à l'heure et d'habitude نقدروا avec نقصروا plaisir. عليها effectivement. En plus, tu vois, je savais pas, mais typiquement, les vélos à assistance électrique, au final, c'est pas très compliqué à mettre en Du tout, place. Tu vois. du tout, du tout. C'est juste un vélo. Après, en fait, tu peux, comme dans tout, comme dans tous les métiers, en fait, tu peux faire le système classique, les guides, tu prends un vélo simple, dérailleur et tout. Tu viens mettre le pédalier avec un moteur Alors, électrique. حكيم تسمح لي كلامك كبير باش ما ندخلوش بك في التكنيك. انا la deuxième question que je voulais te poser c'est l'équipe vraiment pour rester dans le thème. Ouais, vas-y. احنا en Algérie en ce moment تخدم ولا دير شركه ولا راك نورمال راك بيان ما خصك والو. Mhm. Mais en France, là, en France, qui تخدم عندك des responsabilités. راك صح, tu es bien payé وكلش, mais عندك des responsabilités qui ne sont pas des moindres. Tu dois délivrer à un certain niveau. Et لو كان تحل شركة عندك beaucoup de risques. وهذا le contexte هدايا راح يلحق للجزائر dans 5 ولا 10 je pense dans 5 ans راح نولوا هكذاك avec les réformes اللي راهم يديروا فيهم dans 5 ans حتصعب المعيشة. Du coup, Ouais. حبيت نقول لك, est-ce que tu peux dire à l'équipe وشنو la différence بين être entrepreneur en France ou là employé? زعما c'est quoi les challenges d'un entrepreneur, c'est quoi les challenges d'un employé en Ouais, je France? comprends. Bon, Anna, en toute modestie, je vais parler des deux, mais je connais surtout le côté salarié parce que j'ai pas encore entrepris l'ANA, même si je compte le faire. Mais en tout cas, de ce que je vois, c'est surtout une différence de mode de vie et de responsabilité, comme tu viens de le dire. Donc, en gros, en étant salarié français et cadre, tu vas avoir beaucoup de responsabilités dans ton poste et beaucoup de stress, beaucoup de pression, de management, parce que on a en fait, là, si tu veux, le système de l'entreprise, il est rodé avec un management qui est comment dire, qui a de l'expérience, qui sait comment pousser les gens à bout pour vraiment tirer le maximum des employés. Et donc, effectivement, les salariés cadres ont une énorme pression sur les épaules. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de burn-out dans les pays européens. Et les burn-out, généralement, plus tu vas dans les pays développés, plus les burn-out sont élevés. Tu vas en Espagne, au Portugal, etc., il y a moins de burn-out. Tu viens en France, il y a un peu plus. Tu vas en Allemagne et en Angleterre, c'est encore pire.
Donc ça, c'est le côté salarié. Donc si tu es salarié cadre, forcément, tu vas avoir une pression qui est finalement professionnelle, mais purement professionnelle. À côté, tu as quand même la sécurité du CDI qui fait que ton salaire, il est garanti. Tu as un niveau de vie qui est quand même assez bien. Et donc, de ce fait, genre, tu te sens en sécurité quand même. L'entrepreneuriat en Europe, c'est complètement différent parce que de une, tu as la pression qui est beaucoup plus élevée parce que pour le coup, tu n'as pas une pression des managers, mais tu as une pression des investisseurs. Parce que forcément, pour faire de l'entrepreneuriat en Europe, c'est soit tu lèves des fonds via des business angels, des investisseurs, soit tu fais un prêt bancaire, mais c'est très rare maintenant avec les startups, ça arrive presque jamais. Les startups en France, généralement, c'est des levées de fonds et c'est des business angels qui investissent. Et les business angels, ils mettent la pression. Et donc, une fois que tu as la pression des business angels et des investisseurs, tu vas avoir une autre forme de pression, c'est la responsabilité d'avoir des salariés en dessous de toi et de devoir payer des salariés. C'est-à-dire que l'entrepreneur, c'est un gars, s'il n'arrive pas à faire du chiffre, les salariés terreau, il va les payer quand même. Il va s'endetter, il va payer ses salariés. Donc, au final, c'est vraiment la solitude du chef, quoi. Donc, soit tu réussis, tu cartonnes, soit tu es en difficulté, mais quand tu es en difficulté, il n'y a pas de parachute, il n'y a pas de filet de sécurité, l'État ne t'aide pas. C'est vraiment, c'est marche ou crève. C'est le terme à utiliser, c'est marche ou crève. Et je pense qu'en termes de pression psychologique, c'est un autre niveau. Certes, en termes de gains et de tout ce que tu peux avoir comme évolution, que ce soit professionnelle, que ce soit financière, c'est un autre niveau. Mais par contre, il y a une charge mentale. Je pense que ça n'a rien à voir avec le salariat. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de salariés que d'entrepreneurs, hein, c'est clair. C'est la charge mentale. Hadik, est-ce que tu es capable de la supporter ou de la. Après, c'est des caractères. D'ailleurs, euh, d'ailleurs, il y a un sujet, les حنا في l'Algérie ما نهضروش كاع عليه. C'est le premier sujet que j'ai découvert نهار رحت لدبي كي بداونا les formations, c'est la santé mentale, الصحة العقلية. في الجزائر ما عندناش هذا الكونسيبت. زعما في الجزائر نعطيكم دو كا ديستانك اللي كاع نقدروا we can all relate to them. في الجزائر زعما اون فام شغل المرأة في الجزائر تنوض صباح ربي. اون فام او فوايي نهضروا لازم تنوض صباح ربي طيب قهوة لولادها تبريبار يمشيو يروحوا يقراو منا يروحوا يقراو ومن بعد تجي الفا نيطوايي تبدا دير لا فيسيل الاخر تخمم واش طيب فطور طيب لهم فطور اون باراليل يدير الميناج تنقي الحالة كي يجوا يفطروا ايتو تعاود تبعتهم للمسيت تنقي دير لا فيسيل اي تو سا اي ومن بعد كي تكمل كلش سي بون راهي الوحده ولا الزوج تقدر تشوف هذاك الفيلم اللي يديروه في الجزائر تاع الوحده ولا كش فيلم تركي حتى الاربعه ولا باش كي يجوا طيب لهم قهوه انسي دو سويت وما تزيد طيب العشاء اتسيتيرا. واحد النهار غير كيما جاتنا اون في بي دونك فايس بريزيدنت تسمى سي اون بيرسون تري تري او غرادي في لونتربريز تاعنا ودرنا اون انكيت زعما جبنا لي كونسوماتور طميناهم يهضروا وحنا نسمعوا ونفهموا لي زافي تاعهم. كي يبداو النساء يحكوا الكوتيديان تاعهم هذا هو الكوتيديان تاع لا بلوبار. كاين اللي يخدموا كاين اللي ما يخدموش مي اون جينيرال ميم اللي تخدم تزيد عندها هاد لا شارج اون بليس دو الخدمه. دوكو هذيك الفي بي الفايس بريزيدنت قالت لنا ذاتس كريزي قالت لنا واي دو ذي اكسبت ذات قالت لنا شغل كيفاش راهم كاع قابلين الشيء هذا كيفاش راهم عايشين هذا الشيء شغل قالت لنا رجال ما يعاونوش في هاد الصوالح ما يديروا والو قلنا لها حنا عندنا عادي. بون بيان سور انا اون طون كوم جامي خممت هاد التخمام مي كي بدات هي تقول لنا جي رياليزي قلت اسك انا في روحي نقدر ندير هكذا سي انورم ما نقدرش نديرها نهار يومين مي سينو سي بزاف. اي هنا اون فوا كو حنا في الجزائر لا فام ما غاديش تحكي زعما ماناش نشوفو إذا المورال تاعها راه مليح ولا لا لا افيك توت لا بريسيون كيل سوبي شغل كاع واش راهي صابره. اي دان اوتر كوتي لي زوم اون الجيري وهذا سي ان تروك اللي شفناه نهار حنا درنا لونكات تاع لا مارك كلير تاع شامبوان بدينا نهضروا على سا سي ان سوجي فريمون طابو في الجزائر اللي فريمون ما نهضروش عليه. بدينا نشوفوا لي زوم اسكي سو سونت بيان دون لور بو. كاين بزاف رجال اللي ما يكحش روحو بيان في لابو تاعو باسكو ماهوش عاجبو الفيزيك تاعو. كاين اللي قصير كاين اللي طويل كاين اللي رقيق كاين اللي سمين
كاين اللي علاش باغ اكزومبل علاش شفنا ريسامون نشوفوا لا كيراتين دايره حاله في الجزائر باسكو الرجال ماهمش لازم على الفيزيك تاعهم راجل يقول لك انا لازم نكون شباب aussi simple que ça et ça c'est un challenge mental شغل كان يحس روحو هو ماشي شباب مونطالمون ما راهوش مليح ça lui crée de la pression et ça lui crée une dépression علاش نشوفوا كاين بزاف ناس مقلقين في الجزائر c'est parce qu'ils sont tous pour la plupart en début de dépression ou là en dépression عندهم un problème de santé mentale وهاد encore une fois pour revenir au sujet la santé mentale ما نهضروش كاع عليها حنا في الجزائر الصحه العقليه واش كان يقول لكم حكيم لو بيرن اوت اي تو سا باسكو كي تكون عندك قد ما تكون عندك لا بريسيون في حياتك وعندك لا ريسبونسابيلتي راسك حيعيا وكي تكون entrepreneur moi personnellement je fais les deux je fais l'entreprise et je fais l'entrepreneuriat même في l'entreprise j'ai un poste de responsabilité j'ai beaucoup de responsabilités où c'est fatigant mais ça n'a rien à voir مع l'entrepreneuriat parce que at the end of the day في l'entreprise انا راح نخلص ليكيب كاع يخلصوا الخدمه حتندار mais في l'entrepreneuriat si moi je vends pas واحد ما يخلص fin du mois donc ماناش ندخلوا دراهم on n'est pas encore rentable fin du mois لو كان انا ما ندبرش دراهم باش نخلص كاع ليكيب c'est la catastrophe voilà du coup اذا تقدر تحمل كيما قال لكم حكيم لا شارج مونطال هاديه ولا il faut plutôt دير في بالك بلي كاع هاد لي تشالنج ils vont te peser sur le moral donc لازم تعرف اذا انت عندك ان مورال صحيح ولا لا اذا انت انسان بوزي ولا تتقلق تريزيستي لا بريسيون ولا لا et ça c'est une chose que le salariat m'a appris كي تخدم ton entreprise وخدمت في la pression ça m'a aidé à développer mon mental voilà donc c'était juste une parenthèse Hakim je te laisse continuer pardon. Ouais, si je peux me permettre juste de rajouter une remarque, enfin une remarque, ajouter plutôt un point à ce que tu viens de dire. La charge mentale, à mon avis, bah, déjà, on n'est pas tous égaux par rapport à comment on gère la charge mentale, mais il y a une chose, à mon avis, qui est primordiale, c'est quand une charge mentale, en fait, c'est l'objectif qu'il y a derrière la charge mentale qu'on encaisse. C'est-à-dire que si l'objectif derrière lit à la charge mentale, c'est vraiment quelque chose qui te passionne, c'est quelque chose de... Tu es passionné par ce que tu fais, et ben, tu peux encaisser beaucoup plus de charges que si tu travailles dans un domaine où tu as une charge mentale et au final, l'objectif, c'était juste de faire de l'argent. Et c'est là où finalement les gens font des burn-out. En fait, les gens qui arrivent comment dire, à travailler énormément sans lâcher, et ben souvent leur motivation première c'est pas l'argent, c'est vraiment c'est parce qu'ils sont passionnés et ils le font par plaisir. Et du coup à un moment donné même quand tu es passionné de quelque chose, quand c'est difficile, bah tu encaisses, c'est pénible, mais tu le supporteras beaucoup mieux que si c'est quelque chose les ni passion ni rien du tout. Voilà, ça c'était juste une remarque pour, je pense, qui est importante. Quand quelqu'un veut se lancer dans un projet, il faut vraiment qu'il se dise pourquoi je me lance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me motive, qui va au-delà de l'objectif financier, ou là c'est juste vraiment l'objectif financier qui me motive. Moi, en tout cas, à titre personnel, le jour où je me lance dans un business ou là dans un projet à moi-même, ce sera quelque chose, j'aurai les yeux qui brillent. Sinon, ma kalla. Voilà, merci Hakim. Donc l'équipe, si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser في chat. Hakim قال لك شحال l'intervalle du salaire اللي تم à peu près في هذا le domaine. Donc le domaine تاع l'automobile. Donc قال لك شحال راك تخلص حكيم باش كي تهبط تجيبنا معاك بلاي 5. Alors, le domaine en fait, de manière générale, le domaine des systèmes embarqués, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les salaires en France, c'est très cadré. C'est-à-dire que avec des grilles de salaire, surtout dans les grands groupes, hein, les entreprises, généralement, il y a plusieurs critères sur lesquels ils se basent. Donc, il y a ton expérience, le nombre d'années de travail, et avec donc ton profil pur, donc ce que tu as fait comme étude. Mais ça, c'est un facteur qui est minime. Ce qui est vraiment dominant le salaire, ça va être le nombre d'années d'expérience et le poste que tu occupes. C'est-à-dire que dans l'ingénierie, si tu restes encore dans la R&D,
تقدر تكون في les systèmes embarqués, mais le système embarqué, tu vas avoir plusieurs postes. En fait, tu as une hiérarchie dans la R&D. Donc, par exemple, les premiers postes d'ingénieur, les HUMA, c'est des postes d'ingénieur simulation, par exemple. Donc, ton travail, ça va être juste de faire de la simulation de système embarqué. Les postes, ça commence, donc c'est sans expérience, et ça commence entre. Mais je vais le faire en net. Je vais faire. Attends, 2 minutes. يا حكيم شحال تخلص؟ Je fais la conversion en net. Ça fait donc, en gros, tu commences entre 2200 jusqu'à 2500. Ça, c'est la fourchette. Et après, selon comment tu évolues dans l'entreprise, tu peux atteindre le système embarqué. Après 3 ans d'expérience, tu peux atteindre 3500 euros. Genre, si tu es vraiment bon, tu peux atteindre 3500 euros net. Ouais, وانا راني بين لا فورشات هذوما تاع 3500 2500 القاها. magnifique, magnifique. Voilà, mais en gros, Voilà. généralement, c'est très cadré et une tâche qui l'entreprise, il faut s'imposer dans le sens où il n'y a pas de secret. Il faut monter dans la hiérarchie et plus tu montes la responsabilité, plus tu as des salaires élevés. Donc, on a un commentaire de Osama qui dit que PS4 coûte 500 euros bac. Voilà. La PS5 pas la PS4. Ah, pardon, en plus PS5, 500 euros bac. فلو كندير chaque année ملي عرفتني ب 100 euros تجيب لي واحد الخمسه دي PS5 مي بون وحده تكفي برك على كل حال. يا خونا ميرسي ميرسي اسامه ميرسي اسامه. والله واش بك ميوت فسد لك ميكرو هذا. لا راني نستمتع بلو سونس دو ليمور تاع ولاد بلادي صافي بليزير. Donc, merci Khadija, يعطيك الصحة. D'autres questions, n'hésitez pas, n'importe quelle question qui vous passe par la tête, on est là pour ça. D'abord, نحب remercier Monsieur Hakim على l'intervention تاعو. Et aussi عباك عجبنا لو ديبا تاعكم. احنا بين هنا وميسنجر رانا غير نشكرو. دونك سي vous avez un autre débat, n'hésitez pas. Eh ben, وعلاش ما توليش تزاير حكيم؟ Pourquoi tu rentres pas معليش travailler en مفتاح لي Algérie? نحكم لو ديبا. عندي une تفضل question, تفضل une petite question. تفضل تفضل. Bon, j'ai une petite question, genre, je veux une petite clarification par rapport à le terme de travail. Genre, des fois, en étant, genre, نخدموا مع une équipe, là, qu'on superviser une équipe, des fois, le moteur تاع هذيك l'équipe, il conçoit la passion تاعها ولا l'obligation. Genre, des fois, des personnes, ils travaillent juste parce qu'ils sont obligés, ou là, parce qu'ils sont, genre, جابوا certaines responsabilités, donc, يحسوا بلي sont obligés باش يكملوا la tâche هذيك. Et quand même, des fois, où des personnes, ils déroulent le travail هذاك parce que, genre, يلقى روحهم à l'aise, il se fait par plaisir. Par exemple, on trouve des designers, يخدم le design genre par plaisir. Genre son plaisir, c'est qu'il joue 17h ou 20h في design واحد في Photoshop. Par contre, il y a d'autres personnes اللي يتعلموا الديزاين ولا يعرفوا الفوتوشوب ولا الجرافيك ديزاين et tout, juste parce que شغل c'est rien et نقدر ندخل منه دراهم. Donc il y a des personnes qui travaillent genre par l'obligation, قال بلي فوالا راني حاب نجيب دراهم, ما عنديش d'autres compétences, جاني ديزاين سهل donc راني نجي فيه juste باش ندير دراهم. Et d'autres personnes اللي يخدم pour le plaisir. Donc en termes de rendement, genre un homme par exemple a une équipe. En termes de rendement, est-ce que les personnes qui travaillent par l'obligation, les travaillent par passion, genre هما اللي يكون عندهم genre efficacité مليحة. Sachant que genre des fois تكون limité بالوقت. Des fois تلقى بنادم il par exemple هذاك يضرب 17 heures يخرج لك ريزولتا شابه مي في وقت طويل شويه, مي اللي يخدم وراه اوبليجي يحوس على لا ميور فاصون باش يكملها في اقصر وقت ممكن ويمد لك الريزولتا. دونك نحكي لا في تاعكم نتوما en tant que des professionnels, genre qu'est-ce que tu préfères, est-ce que une équipe de genre ils sont obligés ou ils sont passionnés ou là un mix il fait l'affaire. Alors, si tu me permets de commencer, peut-être le كتاب, si tu arrives à voir, ce mot la vérité qu'on vous cache. Voilà. La vérité qu'on vous cache, ou non, non, pardon, la vérité sur ce qui nous motive. اسمح لي, hein. Bon, c'est autre chose. T'as Daniel Pink. هذا الكتاب, je te conseille vraiment de le lire, parce que toi, tu travailles beaucoup, Oussama. هذا الكتاب واش داروا فيه, داروا des études. خداو plusieurs cas, plusieurs simulations,
ومع des groupes de personnes وشافوا الناس كيفاش تخدم الروندمون تاعها exactement واش راك تهضر. Ils ont identifié trois types de motivation. La motivation 1.0 اللي هي يعيطوا لها لو باطون في الكتاب. الباطون كيما نقولوا بالعربيه المطرق. دونك بنادم تضربو يخدم. سيتي ليسكلافاج. دونك الناس في وقت لي بيراميد ولا في وقت الاسكلافاج كامل لي بيراميد كيفاش بناوهم بالاسكلافاج. دونك ils ont pris des gens ضربوهم باش بعثوهم يخدموا. Le rendement يخدم حتى يموت tout simplement parce qu'il peut pas arrêter d'être motivé parce qu'il arrête d'être motivé il meurt. Mais le truc c'est que بنادم كي تموتيفيه بالباطون il va pas être créatif. Donc il va pas حيخدم قسمه ما تضربوش برك. Du coup il y a un nouveau système اللي هو le bâton et la carotte. بنادم يخدم تخلصوا. هنا في هذا le système on voit بلي الناس يخدموا parce qu'ils ont besoin de travailler. كاين اللي يخدم باسكو يعجبو الحال اي تو دونك هو يخلص en même temps هو يدير حاجه يحبها. Mais on voit تشوفوا la courbe تاع الروندمون on voit une corrélation ou plutôt on voit une régression à un certain point. Donc تلحق un certain point تاع دراهم الناس ما يولوش يخدموا مليح. تسمى بنادم قد ما تخلص فيه انت تقول قد ما نخلصوا قد ما يزيد يخدم سو ني با لينيير نو ان سيرتان مومون تزيد قد ما تزيد تخلصوا قد ما ينقص الروندمون تاعو. اي هنا اللي خرجت لا موتيفاسيون 3.0 اللي هي لا باسيون. يقول لك بنادم كيدير حاجه باسكو راهو حايب يديرها باسكو سي لو دومين كي لام. Le nom du livre c'est la vérité sur ce qui nous motive. بنادم كيدير حاجه كي لام il va délivrer. هنا اللي راح لا كرياتيفيتي تاعو he will that person will unleash its creativity. تسمى لا بيرسون هذيك elle va libérer toute sa créativité وراح il va te pondre de l'art. لو كان تروحوا تشوفوا les plus beaux tableaux au monde la Joconde Léonard de Vinci ولا تشوفوا l'enlèvement des Sabines ولا les tableaux تاع Salvador Dali les tableaux هذوما iconiques في le monde كيفاش تخدموا. C'était pas des commandes زعما تاع دي لورد ولا دي ما عرفش شنو. C'était des trucs simples اللي خدموهم وحدهم. D'ailleurs Léonard de Vinci ou plutôt ماشي Léonard de Vinci Picasso comme Léonard de Vinci pardon Picasso باش قدر يكمل لو طابلو هذاك باسكو سيتي اون كوموند تاع واحد لو لورد مي قد ما دار له لا بريسيون ما قدرش يكملو كان حاصل في لو سوغير. نهار قال له جو نون فو با كملوا في عقلو il a fait le plus beau tableau et le tableau le plus cher au monde اللي راه في لو لوفر دوكا. دونك ce qui fait que واحد راح يديليفري مليح سي كو يحب الخدمه اللي راح يخدمها. هذه سي انكونتيستابل بدون منازع. لا ميور موتيفاسيون سي لا باسيون سو ني با دراهم. ونزيد لكم حاجه لا بلو غروس باز دو دوني او موند. نتوما كي تلف لكم تحبوا تعرفوا ان في هيستوريك ولا كي كنا صغار نروحوا نديروا بحث وين نروحوا نشوفوا نكتبوا في جوجل مي وشنو هو لو سيت. جيمري بيان كو نحوا لي ميكرو تقولوا لي لو سيت اللي تكليكيو عليه مور ما تدخلوا لجوجل باش ديروا بحث. ويكيبيديا. The one and the only. اكزاكتومون. ويكيبيديا شكون مولاه؟ بنادم حتى لدوكا ماهوش يدخل دراهم. Exactement. علاش؟ باسكو ويكيبيديا est une plateforme collaborative. Wikipédia est une plateforme اللي ما فيهاش même pas la pub. Le but تاعها est non lucratif. الناس يحطوا les informations هذوك parce qu'ils aiment ça. Ils veulent partager ça. Le meilleur système d'exploitation au monde شكون هو؟ qui est utilisé par les banques parce qu'il est c'est le plus sécurisé. شكون هو؟ Meilleur système d'exploitation. Le meilleur OS. هو Linux. ويندوز. Linux. Linux, exactement. Linux qui est utilisé par les banques. Et oui, exactement, c'est Linux. C'est le plus sécurisé où Linux est complètement gratuit, il est open source, développé, ouais, les fans, développé toute une communauté. C'est pour ça les gars, les boîtes, les multinationales, les FANG, اللي حكينا عليهم قبيله, Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Google, ولاو يمدوا لي سيستم تاعهم اوبن سورس. داير ايلون ماسك الحق وين حط لي بلون تاع لا تسلا اوبن سورس باسكو الناس كونت يسون باسيوني يزينوف ويديروا لك حاجه خير من اللي تخلصهم. باش لحقوا يحطوهم اوبن سورس سي كو خلصوا دي انجينيور خلصوا دي شيرشور وما قدروش يديروا لهم خير من واش يديروا لهم دي جون باسيوني دو دومين.
Voilà, donc c'était ça ma réponse pour toi, Osama. Donc, Hakim, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Non, c'était assez complet, je suis assez d'accord avec Shakib. Juste, Oussama, il avait quand même donné un exemple assez intéressant dans le sens où كيقال لك واحد quand il n'est pas passionné, quand tu vas lui donner un travail, il va essayer de trouver le moyen le plus simple et le plus rapide de le faire. Et donc, il se peut qu'il soit plus performant. C'est un bon exemple, mais il est contre-intuitif parce que il va trouver le moyen le plus simple pour le faire, mais juste pour atteindre son objectif. Et c'est ça la différence entre un passionné et un gars qui est là juste pour atteindre l'objectif que tu lui as fixé. Le passionné, il va aller au-delà de ce que tu lui as fixé comme objectif. Le passionné, fais-moi, je sais pas, j'ai besoin d'un code qui trie un tableau. تخليه un jour يجي يقول لك j'ai fait un code qui trie un tableau يزيد يدير لك يزيد le fait يدير لك les couleurs ويزيد يدير لك les couleurs en négatif rouge en positif vert, tu vois, parce que lui il est pas là pour juste faire ce que tu lui dis, il est là vraiment quand il développe il le fait par plaisir, et donc il va aller plus loin que l'autre. Mais les deux, à mon avis, peuvent être performants. Après, à mon avis, chacun doit trouver. En fait, le management de personnel est complexe. De manière générale et sur les grandes lignes, Oushkal Shakib, c'est vraiment exactement on va dire, les principaux axes. Après, Anna, à mon propre avis, Anna, je suis plutôt de ceux qui croient dans le micromanagement. En fait, عندك plusieurs types de management. Et le micromanagement, c'est le concept de management qui dit que chaque personne doit être managée de manière spécifique. Parce qu'on a tous une façon différente d'être, de réfléchir, différents caractères. Et donc, tu ne peux pas appliquer le même management de personnes à tout le monde. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est performant dans ce qu'il aime faire que tout le monde vont être performants dans ce qu'ils aiment faire. Il y a peut-être des gens qui vont être performants quand on va les pousser, quand on va leur mettre la pression. Il y a des gens, tu lui mets la pression, il va être complètement inefficace. Donc, Anna, je crois vraiment dans le management personnalisé. Il faut essayer de trouver en chacun la flamme hadik qui va lui permettre d'exprimer son pur talent et son potentiel maximum. Mais tout en suivant. Après, ça dépend de l'ampleur du nombre de personnes que tu gères. Donc, si tu es un grand groupe avec 1000 salariés, forcément, ما حتتبع واحد بواحد. Mais pour une start-up, à mon avis, le meilleur management, c'est le micromanagement. Et il faut que c'est justement là où les bons managers se démarquent, c'est qu'ils arrivent à trouver au final ce qui motive chacun des membres de son équipe pour tirer le maximum de rendement. C'est de l'optimisation de performance, clairement. Merci, Hakim. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Khadija, j'ai vu ta question, je te répondrai après en dernier, parce que tu dois m'expliquer en fait, ma femme, tu me l'as. Est-ce que vous avez d'autres questions, l'équipe? Enfin, عندي شغل juste حاجة supplémentaire على واش قلتو دوكا. Bon, enfin, merci beaucoup على les informations. يعطيك الصحة شاكي بي حكيم. والله je vous remercie. Aussi عندي شغل في واش قلتو jusqu'à maintenant, genre كاين واحد petit contrainte صغير هكايا اللي شفتو من قبل, et je veux vraiment ça نعرف l'avis تاعكم en tant que des professionnels par rapport لهاد le cas particulier. Il était une fois, genre on a travaillé comme des équipes, en tant genre une équipe. خدمنا على واحد le packaging تاع واحد le produit كان حيتكون بديت commercialiser. هذاك le produit c'était un thé en capsule. Le thé en capsule هذاك, l'équipe تاع les designers اللي كانوا يخدموا عليها, il y avait واحد 4 ou 5 personnes. واحد منهم il a l'habitude de travailler avec des templates. Genre pour lui un lundi صباح نخدم نكمل على 3 et je sors. Genre, donne moi le packaging, genre, il était vraiment simple, et il fait l'affaire, et genre, fait quand même les informations et tout. Il était vraiment genre normal. Packaging, t'as le thé et tout, les ingrédients, haddock et tout, maintenant, mahtout, c'est bon. Après plusieurs réflexions et tout, il était validé.
لو طون اللي ليكيب الاخرى تاع الفوت كملوا لو ترافاي تاعهم ايتو ابخي واحد الكانزان دو جور ابخي ان موا جابوا ان ديزاين ا مون افي ايتي مانيفيك جور كانوا فيه جور دي اكسبرسيون جور ديريير جور لو شوا تاع لي كولور دي خيروا واحد الخضره خيروا واحد الجمل الصحراء في الباك جراوند يافي ان شغل une philosophie derrière هذاك لو باكاجينغ vu que déjà en retard il était genre supprimé carrément tu vois. Par contre هذاك le packaging اللي كان simple genre هذاك اللي commercialisa et tout maintenant. Par contre الاخرين malgré داروا du bon travail mais ما كانوش vraiment valorisés par rapport l'autre personne اللي كان en quelque sorte كان efficace عليهم يقدر يلحق le besoin هذاك في un minimum de temps. Donc, en termes de genre de business, en termes de travail, genre, ماشي en tant qu'un entrepreneur, mais en termes d'un team lead ولا عباليش بنادم اللي عنده des objectifs لازم يلحقهم. اسكو لازم نمشي حتى وين يكملوا كامل لي زيكيب ويكملوا كامل لي بروبوزيسيون ولا جو كومونس بار لو برودوي كي في لافير ابري جو في هذاك لو ابديت ساشون كو هذاك لو كان جو في هذاك لو ابديت بوتيتر راح تتوشا ليدونتيتي تاع لونتربريز هذيك. دونك la question, je te la question finale. En tant qu'un team lead, est-ce que je commence par la première idée, l'idée, après m'améliorer, ou là, nous avons les propositions, peu importe ce qu'il الوقت هذاك, ou là, il y a une manière intermédiaire où nous pouvons sortir de meilleure qualité, de meilleur temps. Alors là, Oussama, tu parles de project management. Et le project management a plusieurs méthodes. On simplifie avec les méthodes waterfall, اللي راهم كيما راك تهضر نتايا يخرجوا كاع لي زيدي باش نبداو. وعندك لي ميثود اجايل اللي نبدا اي او فور ا ميزور جاميليور. كاين certains projets que tu gères en waterfall, كاين certains projets que tu gères en agile. Qu'est-ce que tu gères en waterfall? Tu gères en waterfall معناتها شوت معناتها شلال. فوالا شلال تسمى عفسه تهبط هكذا. دونك واش تجيري en waterfall تجيري حاجه اللي ما تقدرش تموديفيها. باغ اكزومبل قولوا حكيم في الدومين تاع لوطوموبيل، حكيم كيقول لكم باور تريني تو سا شين دو تراكسيون واش حب يقول الموتور اي سكي فا افيك. دونك لا بارتي الكتريك لا بارتي موتوريس موتور تاع طوموبيل. حكيم دار ديزاين تاع الموتور و سي بون. مازال ما كملش تو طافي مي انت راك تيم ليدر قلت لهم معليش، قلت لهم ابداو خدموهم بعد ساهل. دونك ils ont adapté les machines, ils ont programmé les bras manipulateurs, ils ont peut-être acheté un équipement على حساب واش خدم حكيم مع الاول. ضربته 6 موا خلاص انستاليتو لوزين وكل جيتو حتبداو حكيم افونسا قال لكم ليكيب بون انا جي تروفي اون فاصون باش الروندمون راهو 70% يولي 90. on doit modifier ça et ça et ça. ça va nécessiter une modification des équipements. دونك واش راح دير؟ راح تخسر بزاف دراهم. يقول لك لازم نخسروا 1 ولا 2 مليون دورو ونزيدو on va perdre du temps. دوكو انت واش راح دير لهنا؟ ما تقدرش دير لابديت هدايا. دوكو فالي من الاول جيريه هو واترفول. فالي من الاول كي يوجد كلش ديماري en waterfall. C'est ta responsabilité en tant que team leader ou que project manager de faire en sorte que كل واحد يبعث خدمته اطون. انت تفيكسي لي ديدلاين على حسب الديدلاين فينال تاعك تاع البروجي. عندك ديدلاين فينال سكي فيك راك تيم ليدر سي راك اكسبيريمونتي في هذا لو جور دو بروجي. تسمع على بالك شرح تكون الحاله. اذا دوك انت نهضروا ان سيت انترنت عندك ديلي تاع 6 موا، عندك على بالك باللي لازم عندك لا بارتي ديزاين لا بارتي فرونت اند باك اند. مي قبل هادوما كامل لازم دير لا سكولات تاع السيت تاعك. راح توجد السيت تاعك حتى السكولات تاعك باردون كي يوجد تو طافي لو سكولات تاعك باش تطاكي حاجه واحده اخرى باش على بالك كاع واش راح دير باش تزيد تافونسي. فوالا دونك سا سي تا ريسبونسابيلتي. اذا عندك ان بروجي اللي ما تقدرش دير فيه موديفيكاسيون بلو طار راح تجيريه او واتر فول اي سي تا ريسبونسابيلتي باش كل حاجه تصرا في ليطاب تاعها. دوكا نهضروا على الاجايل، نهضروا على خدمتنا حنا باغ اكزومبل اسامه. شفت بلي البرودوي اون موديفي بليزيور فوا. العيبات موديفيو بليزيور فوا. لي ميثود دو ترافاي لو ليو دو ترافاي كلش موديفيا بليزيور فوا. علاش؟ باسكو سي اون ا في de la R&D, on a fait de la recherche et du développement. دونك خدمنا حاجه from scratch, ديفلوبينا ان كونسيبت جديد واحد فينا ما راهو اكسبيريمونتي فيه. دوكو قدنا غير نموديفيو مي اون ا في سا دون فاسون اجايل.
تسمى انت تخدم من جهتك، مي خدمتك ماشي مربوطه بخدمتي، وخدمتي ماشي مربوطه بخدمه زاكي، ماشي مربوطه بخدمه كامل يانيس tu vois. Du coup, ça c'était du agile. كل واحد من جهته بواحد ما يمباكتي الاخر، et on avançait tous de notre côté حتى نكمل لحقنا وين انا حابين. Voilà, donc pour répondre à ta question, ce dont tu parles Doka, c'est de project management. Ce que je te recommande de faire, c'est où je crois que comme le premier jour les de faire une certification en Google en project management, et la plus simple c'est à Google parce qu'elle est gratuite. 6 mois تكملها تعرف كاع هاد les méthodes waterfall, agile, Six Sigma, Lean Six Sigma. هادو كاع تولي شايفهم par cœur, تفهم vraiment la gestion de projet parce que ce que toi tu as c'est l'expérience. Mais l'apprentissage يعاون بزاف, surtout si tu as l'expérience parce que كل حاجة تقراها you will relate to that, حتقول ah ouais ça c'est ça. Voilà, donc pour donner une réponse courte, ta question est relative au project management. Je te recommande de faire une certification de project management ou à Google parce qu'elle est gratuite et très, très efficace. Et voilà. Donc, je sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est exactement ça. Genre, la manière d'état des sprints avec Agile ou Scrum ou n'importe voilà. Genre, des fois, dans des équipes, soit selon l'objectif et tout, maintenant, donc tu dois choisir la meilleure façon. En tout cas, merci beaucoup, Shakib. Normalement, c'est ça. Normalement, tu as répondu à ma question. Je t'en prie. Alors, Adnan, la question, t'as avec un entrepreneur, qu'est-ce qu'il doit connaître comme domaine ou باش لازم يعرف. Alors, حاجة الأولى, tu es entrepreneur, عندك une idée. دونك راك انتربرونور عندك فكره، عندك ان برودوي حاب تخدمه. ليدي تاعك لازم تكون تعرفها وشنو. نعاودو نقولوا ليكزومبل تاع قبيله، اذا راح تخدم لي سبراي هذوما اللي نيطوايو لي طابلو، لازم تعرف كيفاش يخدموا ان سبراي نيطوايي طابلو، لازم تفهم لا شيمي كيليا ديغيير. دونك اذا سي ان الكول، اذا لونكر هذاك، اذا سي ان الكيد، ولا سي اون بانتور اكريليك ولا شي با كوا. دونك هاد الحاجه لازم تفهمها، لازم دونك تعرف الدومين اللي راك داخل فيه. En plus de ça, لازم لك des compétences en gestion. وش كنا نهضروا مع أسامة دوكا le project management باش تجيري البروجي تاعك وليكيب تاعك. surtout en phase de démarrage وين ما راكش قادر تخلص des gens pour gérer وما راكش قادر تخلص un project manager. Deux autres points très très importants لازم تكون تعرف واش اسمها تاع جوجل project management certification. Alors, deuxième point لازم تعرفوا qui est très important, le deuxième et troisième, اللي هما la comptabilité et légal. لازم تعرفوا قانون. ما ديروش شركة بلا ما تعرفوا قانون. لازم تعرفوا قانون وتعرفوا كاع les procédures qui se rapportent à la création et la gestion d'une entreprise. Sinon راح تتعبوا بزاف. Surtout مع les impôts. راح تتعبوا و les impôts c'est la chose اللي ما لازمش تدور بها في n'importe quel بلاد. Le fisc ما يسمحلكش. دونك لازم تعرفوا قانون، لازم تعرفوا comptabilité. علاش comptabilité؟ لازم تعرفوا تستيمي وشحال راح تصرفوا. سي تري تري امبورطون. ليكيب اسامه زكي بتاتر مداري تشوفوا في ريونيون دائما نقول لكم اون دوا استيمي اون دوا استيمي. سي تري تري امبورطون. لا بير شوز اللي تقدر تصرى لك تلحق بك فان دو موا ما عندكش باش تخلص خدامين. سا سي اون كاتاستروف اي سي اناكسبتابل. جو t'en prie عماد. دونك فوالا كونتابيليتي ليغال دومين اللي راك حاب تخدمو. دي بلوس اللي يقدروا يعاونوك فريمون لو ريلاسيونيل والكوميرسيال. يكون عندك ان بون كونتاكت مع الناس، تعرف نيغوسي، تعرف تجيب لي كليون. سا سي فريمون لو بلوس. ما اذا راك ا 40% هذا يطلعك ل 80%. Et on bat l'aspect marketing et campagne de communication et tout ça. Ça, c'est un truc qui s'apprend, qui est dans le marketing. Parce que même learn by doing, j'y crois pas vraiment. Parce que عندي ما براتيكيت، mais حتى خدمت vraiment في الماركتينغ باش فهمت كيفاش يديروا دي كومباني. Et ça peut vraiment aider. Mais the must, c'est le domaine اللي راح تخدمي فيه لازم تعرف فيه la comptabilité et l'aspect juridique, le canon. Et le commercial, c'est bien de connaître quand même. Ou là, le relationnel, t'as مليح. Hakim, vas-y. Vas-y, Oui, vas-y. je voulais juste revenir sur le point t'as Oussama sur la méthode agile et le développement cycle V classique, parce que c'est un point qui m'intéresse beaucoup à Nathalie, et je me suis posé beaucoup de questions sur les deux méthodes à Hadoma.
C'est intéressant parce que je vois que le sujet il revient là et c'est clairement un sujet, les mazalo, il est pas. En fait, le monde de l'industrie n'a pas tranché sur le sujet. Et Anna, en tout cas, sur ce que tu as dit, bien sûr, je suis en phase avec tout ce que tu as dit, Shakib. Je voulais juste rajouter une chose, c'est que Anna, d'après ce que j'observe sur l'industrie, en fait, dans l'industrie, c'est que la méthode agile est efficace dans des projets. Déjà, elle est efficace dans des projets où le scope n'est pas défini. Le scope d'un projet, c'est quel est le marché que je target avec mon produit. Est-ce que déjà le marché il est figé à la base, qu'est-ce que je vais produire exactement et quel est le besoin clair. Il y a un besoin qui est clair et donc à partir du besoin, tu as une spécification de ce que tu veux développer qui est très claire. Tu peux dérouler un cycle de développement en V où tu vas anticiper toutes les étapes, tu fais une estimation de workload correcte, en gros, tu déroules ton cycle en V classique. Mais ça, c'est à condition que ta spec soit claire à 100%. C'est-à-dire qu'à la belle, à 100%, le client, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il attend comme produit? Et ça, c'est souvent le cas dans des produits physiques, mécaniques. Donc, si je reviens à mon domaine, je ne sais pas, une roue. Une roue, c'est mécanique, tu vois, c'est palpable. Tu as le diamètre de la roue, le coefficient de frottement de ta roue. J'ai l'aspect qu'elle est claire, je déroule mon cycle en V et je te produis ta roue. Par contre, sur des projets Win, la spécification n'est pas claire. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que souvent, le client ne sait pas ce qu'il veut. Et ça, c'est typiquement dans les milieux du digital et de tout ce qui est informatique, développement web, etc. Il y a une phrase qui me revient en tête, c'est Steve Jobs qui a racheté dans son bureau. Loulou, est-ce que tu as fait une étude du marché قبل ما تخرج l'iPhone? Le client ne sait pas ce qu'il veut jusqu'au jour où il l'a devant ses yeux. Et ça, pour moi, la phrase, elle a beaucoup de sens parce que en fait, le domaine le digital, quand le client ne sait pas te donner son besoin, tu es obligé d'être agile. Parce que si jamais tu pars sur un cycle de développement en V dès le début, Win, tu as fait tout sur une spec, à la fin, tu sors le produit, il ne répond pas aux besoins clients, tu es foutu. Donc, l'intérêt de la méthode agile, c'est quoi? C'est, pour utiliser un terme terna, c'est tester le hamma. C'est-à-dire, tu vas aller le plus vite possible vers l'objectif, le premier, donc le POC. Tu sors un POC, ce qu'on appelle le Proof of Concept. Donc, tu fais le strict minimum que tu peux faire, démontrer juste le concept, tu le mets sur le marché dans le sens où tu le mets tu essayes de choper l'appel d'offres. Une fois que tu l'as mis dans les mains de ton client, tu vas avoir le feedback de ton client le plus tôt possible. Le client comme le produit, il dit ah mais attends, je m'attendais pas à ce que tu connais Hagda. Ah mais en fait, ce serait bien le tu connais Hagda. Du coup, toi, tu vas utiliser avec le feedback pour construire ta spec. Et c'est de là où vient le mot agile. C'est-à-dire que tu t'adaptes à l'évolution du scope de ton projet. Tu ne le définis pas au début. Et en fait, dans la méthode agile, la spécification et le besoin client évoluent jusqu'à la sortie du produit. Le produit qui va sortir dans un mois, tu bosses sur l'aspect et tu es en train de palper encore est-ce que le besoin client, tu y réponds ou pas. Et c'est ça l'intérêt de la méthode. Pour moi, le vrai intérêt de la méthode agile, c'est ça. Donc, la question que tu dois te poser sur est-ce que je dois partir sur une méthode agile ou là, une méthode classique, c'est est-ce que mon scope il est défini, est-ce que ma spec elle est figée. Si ta spec n'est pas figée, le client exactement où il faut partir sur une méthode agile. Propose un truc rapide, même si c'est un peu bâclé sur une table, c'est bâclé, mais c'est utile parce que tu vas avoir le feedback du client et tu pourras améliorer ton produit plus tard. Voilà, pour moi, c'est vraiment le côté, on va dire, pragmatique et concret des deux méthodes sur le terrain. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Shakim. شاكب راك ميوت. Pardon, يعطيك الصحة, c'était une réponse pratique, vraiment pragmatique. Je pense, je sais pas si
Ça te donne plus de clarté, Oussama, sur l'aspect manufacturier ou là, sur l'aspect pratique de la chose. Oussama, انت اللي راك mute, donc, hein. Oui, oui. Non, non, c'est vraiment ça. Genre, merci, je vous remercie, merci beaucoup. Ouais, يسلمك. Alors, entrepreneur, je لازم répondre عليها. Google Project Management, comment l'entrepreneur doit se comporter avec les travailleurs, bourse universitaire, notamment dans le domaine. Alors, bourse, هذه, je vais prendre la première partie, نخلي حكيم يكمل لكم. Bon, les bourses كاينين. Il y a plusieurs types de bourses. Quelles les bourses les dirhams gouvernement algérien, quelles les bourses les dirhams les autres gouvernements, quelles les bourses à les laboratoires. Donc, la plupart des bourses, bon, on a باب الزوار كاينه وحده في L3 تاع la Hongrie, يبقى تقدر ماستر. وكاينه on a une convention avec l'université de euh, Valenciennes pour faire pour les masters. Donc, il va être un master 1. Le M2, le deuxième semestre du master 1. On a beaucoup de collègues à راحوا فيها. chose que اللي حنا ما كانش على بالنا بها كاين ناس كيديروا الليسونس تاعهم في البي اف يديروا un thème de recherche et ils publient un article وبهذاك l'article يدبروا des bourses master من عند des universités étrangères notamment en Middle East في Middle East وفي l'Australie وين كاين بزاف لي بورس. l'Australie عندها بزاف لي بورس, Middle East عندها بزاف لي بورس, واليو كي عندها بزاف لي بورس. Du coup, انا جو conseille اذا درتو بي اف في ال 3 ما تروحوش ديروها في سامبل باردوينو, هذيك تقدروا ديروها وحدكم. ديروا ان تيم دو ريشيرش وبوبليو ان ارتيكل, essayez de publier un article. خدموا avec un doctorant jeune, ما تروحوش تخدموا مع ان فيو هكذا, خدموا مع واحد اللي عنده اون تيز يبريباري فيها واللي فريمون يخدم على لا تيز تاعو. essayez de publier un article باش تقدروا تدبروا اون بورس من عند اون université étrangère. Sinon, chaque année, on met publier des bourses sur les universités. Voilà, j'espère que ça répond à ta question, Asia. Comment l'entrepreneur doit se comporter avec ses équipes? Bon, là, ça dépend vraiment de la personnalité de la personne, ou de l'entrepreneur plutôt. كل واحد وعقليته. وين تبيبليوها؟ Merci, Sahas Farik. Alors, قلت لك ça dépend de العقلية تاع البنادم. Il y a des gens qui sont sympas, من ربي شغل, إنسان sympa, إنسان ناس ملاح, خلوي. Il y a des gens qui sont directs. Il y a pas vraiment. Il faut être soi-même, mais il faut toujours rester respectueux. Moi, je dirais que le haja, the must, c'est le respect. C'est un truc qui est non négociable, le respect. Peu importe la position, peu importe où je suis, peu importe. Oui, ضعيف, غني, فقير, le respect, ça se négocie pas. Le respect, on le doit à tout le monde. Voilà, donc tout dépend de la personnalité. كاين بنادم يضحك هو قصير يضحك, كاين بنادم اللي لا. Mais le truc en commun qu'il doit y avoir, c'est le respect. Wind publié, je pense que tu parles des bourses. Les bourses, أنا نبغي نشوفهم في LinkedIn. J'ajoute, je follow des professeurs à d'autres universités في LinkedIn وهما دائما يبوبليو les bourses. Sinon, merci حكيم يعطيك الصحة. صحة صحورك. Sinon, voilà, تلقايها في le département دائما في الدخل يبوبليو. Sinon, le chef de département, هو, il va vous mettre au courant. Voilà, donc c'était la dernière question. Ouais, j'espère que c'était instructif pour vous, qu'on a pu vous donner quelques informations. Et d'accord, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux en dehors des réunions à demain. Question. تاع مقبل. Ah oui, Khadija, la question تاع مقبل. Non. Ah non, Khadija Selman, attends, c'était quoi ta question? Wind publié. J'ai pas compris. Khadija, j'ai pas compris ta question. Ah oui. Écoute, إذا راح ديري un stage d'un mois, ça peut être bénéfique. تشوفي الخدمة كيفاش, تشوفي le milieu professionnel كيفاش. 6 mois بلا ما يخلصوك,
بزاف. Tu peux تقدر تقول لهم نبدا معاكم، ابدا خدمي معاهم 1 mois شوفي الحالة كيفاش، après تقولي لهم j'arrête. Qui te chauffe vraiment, tu comprends le métier, tu peux leur dire, OK, j'arrête, voilà, je peux pas continuer sans être payé. Si tu fais un bon résultat, ils vont te proposer de te payer. Sinon, ils disent, OK, يعطيك الصحة, mais toi, tu auras au moins vu le métier. J'ai pas compris, بصح شحال قالوا لك des stages. Tu peux m'écrire شحال قالوا لك la durée. Ah, 6 mois بزاف, non. 6 mois, واش des stages, 6 mois gratuitement, non. واسمها هاد la boîte. Tu peux me donner le nom, ماشي Comet Coworking, non? Univers Pub. Écoute, fais un mois avec eux. Il a jamais خدمتي ولا jamais خدمتي في الدومين. Fais un mois. تشوفي الدومين كيفاش. Tu vas découvrir. Après, arrête. Et bon, إذا لقيتي روحك تتعلمي وتافونسي كملي. Mais sinon, fais un mois juste pour t'imprégner, juste باش تفهمي comment ça marche. C'est toujours bon d'avoir une expérience et tu peux mettre ça sur ton CV. Voilà. Et 6 mois, non. 6 mois بزاف. Tu ما تخدميش باطل. Je t'en prie. Voilà l'équipe. Donc je vous remercie pour votre temps. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. مرحبا بكم encore une fois. Inch'Allah, c'était très instructif pour vous. Et voilà. Shakib, merci beaucoup pour votre temps. Même Monsieur Hakim, barakallahu fik ala les informations que partagées معنا. Et merci aussi pour votre débat. C'était très riche. Merci à toi, merci à vous tous. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. صحة سحوركم. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Merci, merci. الله يعطيكم الصحة. صحة صحة. صحة. ماشي.